तेरा चूंकि कोई घर है नहीं गा, इस करके तेन किसी चीज़ ना लगाओ भी है नहीं किसी कि होंगे घर। घर शरीर असल में घर शरीर है। घर में घर दिखाए दे सो सतगुर पुरख सजान। इस करके शरीर का तेरे अंदर मोह भी है नहीं। शरीर नहीं तो मोह नहीं है। ना तेरा कोई साख है, ना मित्रंग ना मंत्रे, ना शोक है, ना शोकंग ना साकंग। ना तेन कोई अफसोस है किसी चीज़ का, ना कोई रिश्तेदार है तेरा। यह जे शरीर वाला, शरीर वाले का शरीर वाला ही रिश्तेदार हो। प्रेयं पवित्रं पुनीतं अथाकं। प्रेम तो मनुखी बुद्धि तो परे है, संसार तो भी परे रहना। संसार तो परे है, पवित्र है। पवित्र की पुनीत है। पवित्रम पुनीतं पुनीतम। पवित्र तो भी अगे है, पवित्र तो है ही है, वो तो पुनीत है। पर पुनीत होंगे जिन्होंने कलंक नहीं लगता। पवित्र होंगे जो पहला मैल सी धो ली, जिन्हें मैल धो ली पवित्र हो गया। पवित्र होंगे जब एक हो गया तो पवित्र हो गया, एक हो गया। जब एक हो के उगया है ना, जिन्हें अंदरों ज्ञान पैदा होने लग गया वो पुनीत हो गया। जिन्ना चर अंदरों ज्ञान नहीं पैदा होता उन्ना चर किसी बाहरले ज्ञान का असर उत्ते हो सकता है। जब सच अंदरों प्रगट होता फिर बाहरले का असर नहीं होता, झूठ का फिर नहीं असर होता उत्ते। जिन्ना चर अपने अंदरों ज्ञान नहीं पैदा होता, सच नहीं अपने अंदरों सच नहीं पैदा होता, उन्ना चर बाहरले किसी डुप्लीकेट सच का, किसी होर सच नूं, घटिया सच नूं सच मान सकता है। घटिया सच नूं भी सच मान सकता है। जब प्योर सच अपने अंदरों पैदा होता है फिर घटिया का असर नहीं होता। इस करके निकलंक बन जाता। फिर उनका निकलंक अथाकं। अथाकं तेरे उत्ते कोई निगाह नहीं रख रहा, किसी की देख रेख दे विच नहीं तू चल रहा। तेरे उत्ते कोई लग्या नहीं होया होर तेनों देखने वास्ते, तेरे नुक्स देखने वास्ते, कढ़ने वास्ते। किसी के कंट्रोल विच नहीं तू सुतंत्र। न जातं न पातं न मित्रं न मंत्रे। ना शरीर है तेरा, ना तेरा कोई गोद जात है, समझा नहीं। न मित्रं न मंत्रे। ना मित्र है कोई तेरा, ना तय किसी ने सलाह करनी है। मित्र नाल सलाह करी दी है ना। ना मित्र है ना कोई मंत्री है तेरा सलाह करने वाला। मंत्र करना सलाह करने को कहते हैं। मंत्री भी सलाहकार का ही ना होता। मंत्री ना है जो जिन्हें सलाह मशवरा करते हैं असी। नमो एक तंत्रे नमो एक तंत्रे। नमो एक तंत्रे, नमो एक तंत्रे। तू एक है और तरिया होया तन है तेरा। तेरा जो शरीर देही है ना, हमेशा माया तो उपर रहती है। तन तरे, तरे हुए तन वाला। डुबया है नहीं शरीर तेरा, कदे भी माया च भेजदा नहीं है। तू उपर रहना माया तो उठ के हमेशा ही। माया विच रहिंदा होया भी माया तो लिप्त रहना, उपर रहना। न धर्मं न भरमं न सरमं न साके। क्योंकि तेरे अंदर भरम कोई नहीं, इस करके तेन धर्म की लोड़ ही नहीं। न धर्मं न भरमं। जे भरम है तो धर्म की लोड़ है, जे भरम है कोई नहीं धर्म की लोड़ हैगी। जिन्हों के मन में भरम है उन्होंने धर्म की लोड़ है। भरम का इलाज है, धर्म और कुछ नहीं है। वो भरम का इलाज का धर्म। जिथे भरम है नहीं उत्थे धर्म भी है नहीं। जदों भरम रहत हो जाता है फिर सारे धार्मिक हो जाते हैं। पहला अपना धर्म चंगा लगता होंगे, दूए चंगे नहीं लगते। भरम होंदा ना, जिन्ना चਿਰ भरम है अपना ही धर्म चंगा होंदा। जिहा भी वो चंगा माड़ा है, पर उन्होंने सब तो ही चंगा लगता होंदा मनण वाले नूं। ਉਹਦੀ देसी ਉਹੀ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦਾ। जद भरम रहत हो जाता फिर सारे एक हो जाते हैं धर्म। घड़िया वधिया भावें हुंदे ने, घड़िया वधिया का भी उन्हें पता होंदा भी आ घड़िया वधिया, पर आ तो उधर रहे ने सारे।
ਕੋਈ 10 ਕਦਮ ਪਿੱਛੇ ਆ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ 10 ਕਦਮ ਅੱਗੇ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਲਾਈਨ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਨਾ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਧਰ ਨੂੰ ਰਹਿਣਾ ਸਾਰੇ ਧਰਮ। ਇਹ ਆ ਕੋਈ 10 ਕਦਮ ਪਿੱਛੇ ਆ, ਕੋਈ 10 ਕਦਮ ਅੱਗੇ ਹੈ, ਬਸ ਇੰਨਾ ਹੀ ਫਰਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਕੋਈ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਜਿਹੜਾ ਆਹ ਧਰਮ ਹੈਗਾ ਸਿੱਖੀ ਹੈ, ਇਹ ਲੀਡ ਕਰਦੀ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਇਹ ਅੱਗੇ ਲੱਗੀ ਹੋਈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਨੇ, ਸਿੱਖੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਦਾ ਕਹਾਣੀ ਦੋਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਪਿੱਛੇ ਨੇ। ਉਹ ਤਾਂ ਮੰਨਣ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਸਿੱਖ ਕੀ ਮੰਨਦਾ ਕੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ। ਸਿੱਖੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ, ਇਹ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਅੱਗੇ ਲੀਡ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲਾ ਅੱਗੇ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਹੋਵੇ ਮੁਸਲਮਾਨ, ਹਿੰਦੂ, ਕੁਝ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਮਤਲਬ। ਇਹ ਧਰਮ ਅੱਗੇ ਹੈ, ਇਹ ਸਿੱਖੀ ਲੀਡ ਕਰੂਗੀ। ਇਹਦੇ ਸਾਰੇ ਪਿਛਲੇ ਨੁਕਸ ਦੂਰ ਨੇ, ਪਿਛਲੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਉਹ 'ਚ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਵੀ। ਇਹ ਭਰਮ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਧਰਮ ਭਰਮ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਨਹੀਂ। ਭਰਮ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਇਹ ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਆਤਮ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਹੋਰ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਸਾਰਾ ਧਰਮ ਦੂਆ ਮੰਨ ਵੀ ਲਈਏ, ਸਮਝ ਵੀ ਲਈਏ, ਤਾਂ ਆਤਮਾ ਬਾਰੇ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉੱਥੇ। ਉਹ ਫਿਰ ਭਰਮ ਰਹਿ ਗਿਆ ਆਤਮਾ ਬਾਰੇ। ਆਤਮਾ ਬਾਰੇ ਭਰਮ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਚੱਕ ਹੁੰਦੇ। ਆਤਮਾ ਬਾਰੇ ਭਰਮ ਰਹਿ ਜੂਗਾ, ਹੋਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਧਰਮ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ 'ਚ ਰਹਿ ਜੂਗਾ ਸਵਾਏ ਭੇਦ ਤੇ। ਹਾਂਜੀ, ਨਾ ਸਰਮੰ ਨਾ ਸਾਕੇ, ਨਾ ਸਰਮ ਨਾ ਸਾਕੇ। ਜਦ ਧਰਮ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਸ਼ਰਮ ਕੀ ਕਰਨੀ? ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਰਨਾ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਕੀ ਕਰਨਾ? ਜਬ ਤਬ ਕੀ ਕਰਨਾ? ਸ਼ਰਮ ਖੰਡ ਕੀ ਬਾਣੀ ਹੈ ਨਾ। ਉਹ ਹੈ ਨਾ ਸਰਮੰ ਨਾ ਸਾਕੇ। ਕਿਸੇ ਮਿਹਨਤ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਧਰਮ ਦਾ ਕਰਮ, ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਤੇ ਕਰਮ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਾ ਸਾਕੇ, ਨਾ ਸਾਕੇ, ਨਾ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਸਾਕ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਨਾ, ਆਪਣੇ ਖਾਤਰ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਖਾਤਰ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਖਾਤਰ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧੀ ਹੋ ਸਾਕ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੂਏ ਖਾਤਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ। ਨਾ ਬਰਮੰ ਨਾ ਚਰਮੰ ਨਾ ਕਰਮੰ ਨਾ ਬਾਕੇ। ਨਾ ਬਰਮ ਨਾ ਚਰਮ। ਜਦ ਸਰੀਰ ਇਹ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਚਰਮ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਚਰਮ ਢਾਲ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਰੀਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰ ਆ ਚਮਦਾ ਨਾ, ਇਹ ਚਰਮ ਹੈ। ਜੇ ਚਰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸੁਰਾਖ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਜੂ? ਬਰਮ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਜੂ? ਬਰਮ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਸਰੀਰ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਸਰੀਰ ਹੈ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਰਾਖ ਕਰਨਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਰਮ ਦਾ ਕਰਤਾ ਸੰਜੋ, ਚਰਮ ਦਾ ਕਰਤਾ ਢਾਲ। ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਡੋਲਡ ਕਰਤੀ। ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਨਿਰੰਕਾਰ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਜੁੜ ਗਿਆ? ਉਹ ਫੌਜ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਿਆ, ਜਾ ਕੇ ਟੱਡੀ ਦੀ ਬਾਰ ਦੀ ਲੜਾਈ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਿਆ। ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਕੀ ਕਰੋਗੇ? ਬਰਮ ਚਰਮ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਲੜਾਈ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ ਸੀ ਸਰੀਰ ਨੂੰ, ਇੱਥੇ ਸਰੀਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਬਰਮ ਚਰਮ ਦੇ ਹੱਥ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਬਦਲੇ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਬਦਲੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਕੀ ਕਰੋਗੇ? ਇੱਥੇ ਲੜਾਈ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਇੱਕੋ ਹੀ ਦੱਬੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਨਿਰਾਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਲੜਾਈ ਤਾਂ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਲੜਾਈ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਆਊਗੀ। ਹੁਣ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਹਾਂ, ਨਾ ਬਰਮੰ ਨਾ ਚਰਮੰ ਨਾ ਕਰਮੰ ਨਾ ਬਾਕੇ। ਨਾ ਕੋਈ ਕਰਮ ਹੈ, ਜੇ ਸਰੀਰ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਕਰਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਾ ਕੋਈ ਕਰਮ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਕਰਮੰ ਨਾ ਬਾਕੇ। ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਬੰਨਿਆ ਹੋਇਆ। ਨਾ ਬੰਨਣਾ ਕੋਈ, ਨਾ ਕਰਮ ਹੈ। ਨਾ ਸ਼ਤਰੰ ਨਾ ਮਿੱਤਰੰ ਨਾ ਪੁੱਤਰੰ ਸਰੂਪੇ। ਨਾ ਕੋਈ ਸ਼ਤਰੂ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਮਿੱਤਰ ਹੈ, ਨਾ ਪੁੱਤਰੰ ਨਾ ਕੋਈ ਪੁੱਤਰ ਸਰੂਪ ਹੈ। ਪੁੱਤਰ ਸਰੂਪ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇੱਥੇ। ਨਾ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਪੁੱਤਰ, ਨਾ ਧੀ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਆਇਆ ਹੀ ਹੋਇਆ। ਆਤਮਾ ਲੈਵਲ ਤੇ ਕੋਈ ਪੁੱਤਰ ਸਰੂਪ ਹੁੰਦਾ ਹੀ। ਆਤਮਾ ਲੈਵਲ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਇਹ। ਨਾ ਕੋਈ ਪੁੱਤਰ ਹੈ ਕਿਸੇ ਦਾ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੋਇਆ, ਆਪਣੇ ਮੂਲ ਚੋਂ ਆਪੇ ਨਿਕਲਿਆ ਹੋਇਆ। ਆਪਣੇ ਮੂਲ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਪਿਤਾ, ਤੂੰ ਹੈ ਮੇਰਾ ਮਾਤਾ। ਆਪਣਾ ਮਾਂ ਬਾਪ ਵੀ ਆਪੇ ਹੈ, ਇਹ ਆਪੇ ਗੁਰ ਚੇਲਾ ਹੀ ਹੈ। ਚੇਲਾ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ? ਚੇਲਾ ਵਿੱਚੋਂ ਚੇਲਾ ਪੁੱਤਰ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦਾ। ਚੇਲਾ ਮਨ ਗੁਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜੀ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਨਮੋ ਆਦ ਰੂਪੇ, ਨਮੋ ਆਦ ਰੂਪੇ। ਨਮੋ ਆਦ ਰੂਪੇ, ਨਮੋ ਆਦ ਰੂਪੇ। ਹੁਣ ਆਦ ਰੂਪੇ ਆਇਆ ਇੱਥੇ, ਉੱਥੇ ਨਮੋ ਏਕ ਰੂਪੇ ਆਇਆ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਨਮੋ ਆਦ ਰੂਪੇ ਆਇਆ।
ਪਰ ਹੈ ਨਮੋ ਇੱਕ ਰੂਪੇ, ਨਮੋ ਇੱਕ ਰੂਪੇ, ਇੱਥੇ ਨਮੋ ਆਦ ਰੂਪੇ, ਉਹ ਨਮੋ ਇੱਕ ਰੂਪੇ ਸੀ, ਉਹ ਦੂਏ ਰੂਪ ਦਾ ਹੋਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਦੂਆ ਰੂਪ ਇਹ ਆਦ ਰੂਪ, ਇਹ ਰੂਪ ਹੈ, ਇਹ ਆਦ ਰੂਪੇ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਇੱਕ ਰੂਪ ਹੈ ਮੇਰਾ, ਇੱਕ ਆਦ ਰੂਪ ਹੈ, ਦੋ ਰੂਪ ਹੋ ਗਏ। ਇੱਕ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਜਦ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਹੈ ਉਦੋਂ ਰੂਪ ਹੋਇਆ, ਇੱਕ ਸੱਚਖੰਡ ਵਾਲਾ ਰੂਪ ਅਲੱਗ ਸੀ। ਉਹ ਇਹਦਾ ਨਾਲ ਆਦ ਰੂਪੇ ਲੱਗਿਆ, ਇੱਕ ਰੂਪੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ। ਆਦ ਰੂਪੇ ਦੇ ਦੋ ਰੂਪ ਨੇ, ਇੱਕ ਰੂਪੇ ਦਾ ਇੱਕ ਰੂਪ ਹੈ। ਇਹ ਆਦ ਰੂਪ ਹੈ, ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਜਦ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਹੈ ਇਹਦੇ ਰੂਪ ਨਾਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਰੂਪ ਸੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਕੀ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਤੇੜ ਪਈ ਸੀ, ਤ੍ਰਿਤੀਏ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਪਿਆ ਦੋ ਤੇੜਾ, ਤੇੜ ਪਈ ਤਾਂ ਹੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਪੈਦਾ ਹੋਈ। ਜੇ ਤੇੜ ਨਾ ਪੈਂਦੀ ਤੇ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਕਿਵੇਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ? ਆਦ ਰੂਪੇ ਤਾਂ ਉਹ ਤੇੜਿਆ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ, ਤੇੜ ਪੈ ਗਈ ਸੀ, ਉਹ ਕਾਰਨ ਹੈ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਾ। ਆਦ ਰੂਪੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਰੂਪ ਹੈ, ਉਹ ਪਹਿਲਾ ਰੂਪ ਹੈ ਇਹਦਾ ਵਿਗੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਤੇੜ ਪੈਣ ਵਾਲਾ। ਫਿਰ ਦੂਆ ਰੂਪ ਕੀ ਹੈ? ਦੂਆ ਰੂਪ ਗਰਭ ਵਾਲਾ, ਅਰਧੋ ਅਰਧ। ਤੀਆ ਰੂਪ ਕੀ ਹੈ? ਤੀਆ ਫਿਰ ਇੱਕ ਰੂਪ ਹੈ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਦੁਤੀਆ ਅਰਧੋ ਅਰਧ ਸਮਾਨਾ ਇੱਕ ਰਹਿਆ ਤਾਂ ਇੱਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਜਦ ਇੱਕ ਫੇਰ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਤੇੜ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ। ਜਦ ਫੇਰ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਦੂਈ ਵਾਰ, ਤੇੜ ਵੀ ਇੱਕ ਹੈ। ਤੇੜ ਤੋਂ ਗਰਭ ਆ ਗਿਆ, ਅਸਲੀ ਦੋ ਟੁਕੜੇ ਹੋ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਤੇੜ ਆ ਤੋਂ ਅੱਡੇ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਭੰਨ ਕੇ ਜੋੜੀ ਦਾ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ। ਤੇੜ ਦੇ ਦੋ ਬਣਾ ਲਏ, ਦੋ ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਤੇੜ ਵੀ ਮਿਟ ਗਈ। ਜਾਂ ਇੱਕ ਬਣਾਇਆ ਫਿਰ ਤੇੜ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਫਿਰ ਉਹ ਤੇੜ ਸੀ ਜਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਇੱਕ ਬਣਾਉਣਾ ਨਾ, ਫਿਰ ਤੇੜ ਵਿਚਲੀ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਤਾਂ ਖਜ਼ਾਨੇ ਪੈਂਦਾ। ਤੇੜ ਕਰਕੇ ਖਜ਼ਾਨਾ ਜੋ ਆਇਆ ਸੀ, ਤੇੜ ਮਿਟਾ ਕੇ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਚ ਪਿਆ। ਆਇਆ ਵੀ ਇੱਕ ਸੀ, ਗਿਆ ਵੀ ਇੱਕ ਹੀ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਭਰਮ ਦੀ ਲਕੀਰ ਪੈ ਗਈ ਸੀ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਲਕੀਰ ਖਤਮ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਹ ਇੱਕ ਰੂਪੇ ਲਕੀਰ ਪੈ ਗਈ ਸੀ ਭਰਮ ਦੀ। ਲਕੀਰ ਪੈ ਗਈ, ਇੱਕ ਰੂਪ ਹੋ ਗਿਆ, ਵੱਖਰਾ ਰੂਪ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ। ਹਾਂਜੀ। ਕਹੂੰ ਕੰਜ ਕੇ ਮੰਜ ਕੇ ਭਰਮ ਭੁੱਲੇ। ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਤੇੜ ਪੈ ਗਈ ਸਰੀਰ 'ਚ ਆ ਗਿਆ, ਟੀਕੇ ਦੀ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਹੁਣ ਭਰਮ 'ਚ ਭੁੱਲਿਆ ਹੈ। ਭਰਮ 'ਚ ਭੁੱਲਿਆ ਮਤਲਬ ਮਾਇਆ 'ਚ ਉੱਪਰਲੇ ਨੂੰ ਮਾਇਆ 'ਚ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ, ਉੱਪਰਲਾ ਇੱਕ ਹੋਇਆ ਹੈ ਦਿਖਾਇਆ। ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਜੋ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ, ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇੱਕ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਘਰ ਆਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਗਿਆ ਘਰ ਇੱਕ ਹੋ ਕੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਸੰਤ ਮਰੇ ਕਿਉਂ ਰੋਈਏ ਜੋ ਗ੍ਰਹਿ ਆਪਣੇ ਜਾਏ। ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਗ੍ਰਹਿ ਨੂੰ ਗਿਆ ਹੈ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਸਰੀਰ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਜਾਗਣਾ, ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਜਦ ਵੀ ਇਹੀ ਗੁਣ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਤੇ ਆ ਗਏ, ਉਹ 'ਚ ਗੁਣ ਇਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਾਰੇ। ਉਹ ਸਰੀਰ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ 'ਚ ਵੀ ਉਹੀ ਗੁਣ ਨੇ, ਸਰੀਰ ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਵੀ ਉਹੀ ਗੁਣ ਨੇ। ਉਹ ਤਾਂ ਗੁਣ ਉਹਦੇ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਨੇ। ਕਹੋ ਇੱਕ ਤੀਜਾ ਹੁਣ ਰੂਪ ਹੈ ਹੋਰ, ਇਹ ਧਾਰਮਿਕ ਬੰਦੇ ਦਾ ਰੂਪ ਹੈ। ਕਹੂ ਕੰਜ ਕੇ ਮੰਜ ਕੇ ਭਰਮ ਭੁੱਲੇ। ਮੰਜ ਕੇ ਭਰਮ ਭੁੱਲੇ। ਅਕੰਜ ਸਰੀਰ ਹੈ ਨਾ, ਸੱਪ ਦੀ ਕੰਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਹਨੂੰ ਮੰਜਣ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਇਹਦੇ ਭਰਮ 'ਚ ਭੁੱਲਿਆ ਮਸਤ ਹੈ। ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਧੋਤੀ ਅੰਦਰੋਂ ਵੀ ਬਾਹਰੋਂ ਵੀ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਧਰਮ ਹੈ। ਕਾਇਆ ਮੰਜਣ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਸਰੀਰ ਮੰਜਣ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਸਰੀਰ ਦੀ ਸ਼ੁੱਧੀਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨ ਦੀ ਸ਼ੁੱਧੀਕਰਨ ਸਮਝ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਮਸਤ ਹੈ ਇੱਥੇ ਪੂਰਾ ਸੰਤੋਸ਼ ਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਕੁਝ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਭਰਮ ਭੁੱਲੇ। ਜੇ ਕੋਈ ਹਟਾਉਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਵੀ ਲੱਗਦਾ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਬੁਰਾ ਵੀ ਲੱਗਦਾ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੁੱਸੇ ਵੀ ਹੁੰਦਾ। ਬੁਰਾ ਲੱਗਦਾ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਭੱਜ ਕੇ ਵੀ ਪੈਂਦਾ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਮਸਤ ਹੈ। ਕਹੂੰ ਕੰਜ ਕੇ ਮੰਜ ਕੇ ਭਰਮ ਭੁੱਲੇ। ਭਰਮ ਭੁੱਲਿਆ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਭਰਮ ਭੁੱਲੇ ਲਿਖਿਆ, ਮਿਲਣਾ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੈ ਉੱਥੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਧਰਮ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮਸਤ ਹੈ ਉੱਥੇ ਬਿਲਕੁਲ।
कहूँ रंक के राज के धर्म अलूले। किते राजा है या रंक है, कंगाल है चाहे राजा, धर्म दे नाल ऐसा स्थिर होया है निश्चिंत है। राजे भी होए ने ब्रह्म ज्ञानी, अपने भगत भी होए ने। वो संसारी तौर ते तां रंके सी, संसारी राजे रंक दी गल है ना। चाहे गरीब है संसार दे विच, चाहे राजा, धर्म दे नाल ऐ टिकिया होए। कहूँ देश के भेस के धर्म धामे। किते देश का जिहड़ा भेस है, जिवें अपने सिखां दा भेस अलग है, मुसलमानां दा अलग है, होर बोधियां दा अलग है। वो देश का जिहड़ा भेस है धर्म है, उस देश का धर्म और भेस है, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਸ ਉਹਦੇ ਚ ਰਚਿਆ ਬਚਿਆ ਹੋਇਆ ਧਰਮ ਧਾਮੇ। ਉਹਦੇ ਧਰਮ ਦੇ ਧਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆਨੰਦ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਆਪਣਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਧਾਰਮਿਕ ਆਦਮੀ ਹਾਂ, ਯਾਨੀ ਤਸੱਲੀ ਹੈ ਇਹਦੀ ਉੱਥੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਠੀਕ ਲਾਈਨ 'ਚ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਵੇ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਮੈਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਉਹਦੇ ਧਰਮ ਧਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਲੀ ਜਾਂਦਾ, ਉੱਥੇ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੈ। संतुष्ट है, ਜਿਹੜਾ संतुष्ट नहीं ਹੁੰਦਾ ਉੱਥੇ ਰਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਟਿਕਦਾ ਨਹੀਂ। ਜੇ संतुष्ट नहीं ਰਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਹੋਰ ਤੋਂ ਫਿਰਦਾ ਤੁਰਿਆ। कहूँ राज के साज के बाज तामे। ਕਿਤੇ ਰਾਜ ਸਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝਿਆ ਹੈ, ਰਾਜ ਦਾ ਸਾਜ ਬਾਜ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਚ ਨਹੀਂ ਵੇਲ ਮਿਲਦਾ। ਉਹ ਫਲਾਣੇ ਨੇ ਫਲਾਨੀ ਮਿਸਾਈਲ ਬਣਾਈ, ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਬਣਾਈਏ, ਉਹਨੇ ਉਹ ਪਣਡੁੱਬੀ ਲਿਆਂਦੀ, ਆਪਾਂ ਉਹਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰੀਏ, ਇਹਦੇ ਜੁੜ ਜਿਹਾ ਹੋਇਆ। कहूँ राज के साज के बाज तामे। ਸਾਜਬਾਜ ਰਾਜ ਦਾ ਇਹਦੇ ਚ ਹੀ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। कहूँ अक्षर के पच्छर के सिद्ध साधे। ਕਦੋਂ ਅਛਰ ਕੇ ਪੱਛਰ ਕੇ, ਦੇਖੋ ਅੱਖਰ ਨਾ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਖਰ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛਿੱਲ ਛਿੱਲ ਕੇ ਨਾ ਬਰੀਕੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਰਥ ਪੜ੍ਹਦਾ ਬਿਲਦਿਆ ਵਿਚਾਰੀ। ਅਛਰਾਂ ਨੂੰ ਉਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਮੈਲ ਲੱਗ ਗਈ ਨਾ, ਉਹ ਲਾ ਲਾ ਪੱਛ ਪੱਛ ਦੇਖਦਾ ਥੱਲੇ ਕੀ ਹੈ, ਥੱਲੇ ਅਰਥ ਕੀ ਨੇ ਡੂੰਘੇ। ਅੱਖਰਾਂ ਦੀ ਗਹਿਰਾਈ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਦਾ ਪੱਛ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਅਰਥ ਕੀ ਨੇ, ਅੱਖਰ ਬਣਿਆ ਕਿੱਥੋਂ ਹੈ, ਜੰਮਿਆ ਕਿੱਥੋਂ ਹੈ, ਇਹ ਅਰਥ ਹੋਣਾ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਛਰ ਹੁੰਦਾ ਅੱਖਰ, ਪੱਛਰ ਪੱਛਰ ਉਹਨੂੰ ਪੱਛ 20 ਅਰਥ ਨੇ ਕਿ ਅੱਖਰ ਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿਹੜਾ ਲਾਓਗੇ? ਪੱਛ ਕੇ ਦੇਖੋ ਨਾ, अक्षर के सिद्ध साधे। ਉਹਦੀ ਸਿੱਧੀ ਉਹ ਜੋ ਸਮਝ ਲੈ ਰਿਹਾ, ਫੇਰ ਸਮਝ ਰਿਹਾ ਵੀ ਅਸਲ ਗੱਲ ਆਹ ਹੈ। कहूँ ਕਿਤੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜੀ ਖੋਜ ਹੈ, ਖੋਜ ਕਾਹਦੀ ਹੈ? ਇਹਨਾਂ ਅੱਖਰਾਂ में ਕੋਈ ਗੁਰਮੁਖ ਖੋਜੂ ਕਿਵੇਂ? ਪੱਛ ਕੇ ਹੀ ਖੋਜੂ ਅੱਖਰਾਂ ਨੂੰ। ਖੋਜੀ ਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਅਧੇੜ ਕੇ ਹੀ ਖੋਜੀ ਦੀ ਹੈ ਵਿੱਚੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਧੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰੂਗਾ, ਫਿਰ ਦੇਖੂ ਵੀ ਇਹਦੇ ਅਰਥ ਕੀ ਨੇ। ਅਛਰ ਕੇ ਪੱਛਰ ਕੇ, ਹੁਣ ਅਛਰ ਪੱਛਰ ਨੂੰ ਲੋਕ ਪਰਲੋਕ ਕਰਤਾ। ਇਹਨੂੰ ਦੱਸੋ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ? ਲੋਕ ਪਰਲੋਕ ਦੀ ਗੱਲ ਮਾਰੀ ਜਾ ਕੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਡਿਕਸ਼ਨਰੀ ਦਿੱਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਇਹਦੇ ਅਰਥ। ਉਹਨੇ ਲੱਭੇ ਲੱਭੇ ਹੋਣੇ ਨੇ, ਲੱਭੇ ਕਿਤੋਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਜਿਹੇ ਜਿਹੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਆਏ ਹੋ ਜੇ ਕਰਤੇ। कहूँ सिद्ध के बुद्ध के विरुद्ध लादे। ਆ ਦੇਖ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਹੂੰ ਸਿੱਧ ਕੇ, ਜੋ ਸਮਝ ਆਏਗੀ बुद्ध के ਬੁੱਧ ਕੇ, ਜਿਹੜੀ ਸਮਝ ਪਹਿਲਾਂ ਹੈਗੀ, ਜਿਹੜੀ ਬੁੱਧੀ ਕੋਲ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਹੋਰ ਬੁੱਧੀ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾ ਰਿਹਾ, ਉਹ 'ਚ ਹੋਰ ਐਡ ਕਰ ਰਿਹਾ ਗਿਆਨ। ਜੇ ਅਛਰ ਕੇ ਪੱਛਰ ਕੇ ਕਰੂ ਤਾਂ ਹੀ ਹੋਊਗਾ, कहूँ सिद्ध ਹੋਰ के ਕਿੱਥੋਂ बुद्ध ਹੋਊਗੀ? विरुद्ध ਗਿਆਨ लादे। ਕਿੱਥੋਂ ਆਊਗਾ? ਗਿਆਨ ਖੋਜ 'ਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਊਗਾ ਨਾ। ਅੱਖਰਾਂ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਬੁੱਧੀ ਨੂੰ ਬਲਵਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, विरुद्ध लादे। ਬੁੱਧੀ 'ਚ ਵ੍ਰਿੱਧੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲਾਦੇ ਦਾ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਿਹਾ। कहूँ अंग के रंग के संग देखे। ਕਹੋ ਅੰਗ ਕੇ ਰੰਗ, ਅੰਗ ਦਾ ਰੰਗ ਕੀ ਹੈ? ਮਨ ਦਾ ਰੰਗ, ਅੰਗ ਮਨੇ ਦਾ ਅੰਗ ਹੈ ਨਾ, ਮਨ ਮਾਇਆ 'ਚ ਫਸਿਆ ਹੈ। अंग के रंग के संग ਜੋ देखे। ਮਾਇਆ, ਜੋ ਮਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਮਨ ਦੇ ਨਾਲੇ ਸਹਿਮਤ ਹੈ। संग देखे। ਮਾਇਆ ਦੇ ਰੰਗਾਂ 'ਚ ਲਿਪਟ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਮੌਜ ਹੈ ਮਾਇਆ ਦੇ ਰੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। कहूँ जंग के रंग पेखे। ਕਿਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਇਆ ਦੇ ਰੰਗ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਨੰਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਮਾਇਆ ਨੂੰ ਜੰਗ ਲੜ ਰਿਹਾ, ਬਕਾਰਾਂ ਨੂੰ
कहूँ जंग के रंग पेखे। ਉੱਥੇ ਜੰਗ ਦੇ ਰੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਕਿਆ ਹੈ, ਮਾਇਆ ਤੋਂ ਖੜਾ ਛੜਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਤੇ ਬਕਾਰਾਂ ਨੇ ਜੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕਿਤੇ ਬਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਆਨੰਦ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕਿਤੇ ਬਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਆਨੰਦ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕਿਤੇ ਬਕਾਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਦੋ ਰੂਪ ਦਿਖਾਤੇ, ਇਸੇ ਦੇ ਰੂਪ ਨੇ ਦੋਏ। ਕਿਤੇ ਮਾਇਆ ਤੋਂ ਖੜਾ ਛਡਾਉਂਦਾ ਫਿਰਦਾ, ਕਿਤੇ ਮਾਇਆ ਨੂੰ ਜੱਫੀਆਂ ਪਾਉਂਦਾ ਫਿਰਦਾ। ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਇਹਦੇ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਦੇ ਦੋ ਰੂਪ ਆਏ ਨੇ, ਇਹ ਇੱਕ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਹਦੇ ਦੋ ਰੂਪ ਨੇ। ਇਹ ਲੱਭਣਾ ਹੈ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਆਤਮ ਦਰਸ਼ਨ ਹੈ। ਉਹ ਦੋਏ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਲੱਭਣੇ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ ਛੱਡਤੇ। ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ ਛੱਡਦੇ ਦੋ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਸਾਡੀ ਸਟੱਡੀ। ਸਾਡੀ ਸਟੱਡੀ 'ਚ ਆ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੀਆ, ਇਹ ਆਪ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ ਪੜ੍ਹ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਇਹ ਆਪ ਹੈ। ਇਹਦੀ ਖੋਜ ਆ ਅਸਲ 'ਚ ਸਾਡੀ, ਉਹ ਦੂਏ ਦੀ ਖੋਜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੂਏ ਨਾਲ ਤਾਂ ਸੁਭਾਅ, ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸੁਭਾਅ ਬਣਾ ਕੇ ਠੀਕ ਹੋਣਾ। ਦੂਏ ਦੀ ਸਟੱਡੀ ਦਾ ਸਿਰਫ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸੁਭਾਅ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਜੇ ਬਣਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹਦਾ ਰੂਪ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ, ਉਹਦਾ ਰੂਪ ਜਿਹੜਾ ਸਮਝਿਆ ਉਹ ਜਿਹਾ ਬਣਨ ਵਾਸਤੇ। ਬਣਨਾ ਇਹਨੇ ਆਪ ਹੈ। ਤੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਆਤਮ ਕਰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹ ਹੀ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਹੀ ਮਿਲਣਾ ਜੋ ਕੁਛ ਮਿਲਣਾ, ਅੱਜ ਦਾ ਹੁਣ ਪੜ੍ਹਦੇ। कहूँ अंग के रंग के संग देखे, हाँ दो ही कहूँ बस जंग के रंग पेखे। ਜੰਗ ਕੇ ਰੰਗ ਕਿਤੇ ਜੰਗ ਲੜ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਜੰਗ ਲੜ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੇ ਚੰਡੀ ਦੀਵਾਰ 'ਚ ਲੜ ਰਿਹਾ ਨਾ ਜੰਗ। बकारा ना ਆਪਣਿਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਲੜ ਰਿਹਾ, ਬਾਹਰ ਵੀ ਲੜ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਜੰਗ ਕੇ ਰੰਗ ਵੇਖੇ। ਉਹ ਇੱਥੇ ਹੀ ਆਇਆ ਸੀ ਚਰਮੰਗ ਬਾਰੇ ਮੰਗ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਆਇਆ ਨਾ। ਇਹੀ ਗੱਲ ਉੱਥੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ। ਢਾਲ ਪਹਿਲੇ ਦੇਤੀ ਨਾ ਆ ਕੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਦਿੱਤੇ ਹੈ ਲਫ਼ਜ਼ ਕੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਾ ਆਵੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਹੈ, ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾ अकाल उस्तत ਅਕਾਲ ਉਸਤਤ ਪਹਿਲਾਂ, ਉਹ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਡੀ ਚਿੱਤਰ ਐ ਪਹਿਲਾਂ ਪੜਾਤਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਦੂਏ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਚਲੇ ਜਾਣ। ਜਿਹਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪੜਿਆ ਸਵਾਰ ਕੇ ਉੱਥੇ ਕਿਵੇਂ ਅਰਥ ਕਰ ਲੂ? ਜਿਵੇਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਾਰ ਕੇ ਨਹੀਂ ਪੜਿਆ, ਅਰਥ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਲੂਗਾ? ਇੱਥੇ ਵੀ ਇਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਦੋਏ ਜਗ੍ਹਾ ਖੋਜ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਖੋਜ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਬੱਚੇ ਇਹਦੇ। ਹਾਂਜੀ, कहूँ धर्म के कर्म के हरम जाने। ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਧਰਮ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਰਮ ਨੇ ਉਹ ਤਾਂ ਘਰ ਹੈ। ਹਰਮ ਘਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਟਿਕਾਣਾ ਘਰ। हरम जाने ਧਰਮ ਦੇ ਕਰਮਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਨਾ। ਧਰਮ ਦੇ ਕਰਮ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਹੀ ਸਾਰਾ ਧਿਆਨ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਇਸੇ ਘਰ 'ਚ ਰਹਿਣਾ, ਧਰਮ ਦੇ ਕਰਮਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਬੈਠਾ ਰਹਿਣਾ, ਇਸੇ ਘਰ 'ਚ ਨਿਵਾਸ ਰੱਖਣਾ। कहूँ धर्म के कर्म के भरम माने। ਕਿਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਧਰਮ ਦੇ ਕਰਮਾਂ ਨੂੰ ਭਰਮ ਮੰਨਦੇ, ਕਿਤੇ ਧਰਮ ਦੇ ਕਰਮਾਂ 'ਚ ਉਲਝਿਆ ਰਹਿਣਾ। ਸਾਰਾ ਦਿਮਾਗ ਇਹ ਰਹਿੰਦਾ ਵੀ ਆਹ ਨਹੀਂ ਆਹ ਕਰੀਏ, ਆਹ ਨਹੀਂ ਆਹ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੋਊ। ਕਿਤੇ ਧਰਮ ਦੇ ਕਰਮਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਭਰਮ ਮੰਨੀ ਬੈਠਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਭਰਮ ਨੇ। ਫੋਕੜ ਕਰਮ ਮੰਨਦਾ, ਕਿਤੇ ਕਦ ਮੰਨਦਾ ਫੋਕੜ ਕਰਮ ਜਦ ਗਿਆਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਮਝ ਆਈ ਤੇ ਫੋਕਟ ਮੰਨਦਾ, ਬੇਸਮਝੀ ਨਾਲ ਉਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ, ਬੇਸਮਝੀ ਨਾਲ ਉਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਠੀਕ ਮੰਨਦਾ, ਸਮਝ ਆਈ ਤੇ ਉਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਗਲਤ ਮੰਨਦਾ। ਸਮਝ ਔਰ ਬੇਸਮਝੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਗਿਆਨ ਔਰ ਅਗਿਆਨਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਗਿਆਨ ਕੇ ਵਿਹੀਨ, ਉੱਥੇ ਦੀ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਆਈ ਹੈ। ਗਿਆਨ ਕੇ ਵਿਹੀਨ ਤਾਂ ਗਲਤ ਕੰਮ ਨੂੰ ਠੀਕ ਮੰਨਦਾ। ਗਿਆਨਵਾਨ ਹੋ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਿਆ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ, ਗਲਤ ਮੰਨਦਾ। ਪਰ ਜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿ ਦੇਵੇ ਫਿਰ ਗੱਲ ਪੈਂਦਾ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੈ। कहूँ चार चेष्टा, कहूँ चित्र रूपम। ਕਹੂੰ ਚਾਰ ਚੇਸ਼ਟਾ, ਕਿਤੇ ਚੇਸ਼ਟਾ ਹੈ ਚਰਨ ਦੀ, ਧਰਮ ਦੇ ਕਰਮ ਦੀ ਚੇਸ਼ਟਾ ਹੈ। ਚੇਸ਼ਟਾ ਹੈ ਕਿਤੇ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਰੱਖਦਾ ਉਹਦੀ ਚਟਕ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਮਝੋ ਨਸ਼ਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਧਰਮ ਦੇ ਕਰਮ ਦਾ।
कहूँ चार चेष्टा ਅਚਾਨਕ ਦੀ ਚੇਸ਼ਟਾ ਜਿਹੜੀ ਧਰਮ ਦਾ ਕਰਮ ਹੈ ਇਹਦੀ ਚੇਸ਼ਟਾ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। कहूँ चित ਜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਵੇਰੇ ਨਹਾਤਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਜੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਜੇ ਸਵੇਰੇ ਪਾਠ ਨਹੀਂ ਕਰਿਆ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਜੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਉਹ ਚੇਸ਼ਟਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। कहूँ चित्र रूपम ਕਹੂੰ ਚਿੱਤਰ ਰੂਪਮ, ਕਹੂੰ ਸਰੀਰ ਤੇ ਪਰੇ ਅੱਡ ਬੈਠਾ, ਸਰੀਰ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਸਰੀਰ ਤੇ ਅੱਡ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਚਿੱਤਰ ਰੂਪ ਬੈਠਾ। ਕਿਵੇਂ ਚਿੱਤਰ ਰੂਪ? ਜਿਵੇਂ ਸ਼ੀਸ਼ੇ 'ਚ ਚਿੱਤਰ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਐ ਸਰੀਰ 'ਚ ਹੈ ਮੁਕਰਮਾ ਜੈਸਾ ਛਾਈ। ਜਿਹੜਾ ਦਾ ਸਰੀਰ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਜੇ ਨਹਾਤਾ ਨਹੀਂ ਅੱਜ, ਉਹਨੂੰ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਨਹਾਤਾ, ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰ 'ਚ ਆਇਆ ਜਿਵੇਂ ਸ਼ੀਸ਼ੇ 'ਚ ਛਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਸਰੀਰ ਦੇ ਨਹਾਉਣ ਦਾ ਨਾ ਬੇਨਹਾਉਣ ਦਾ। ਚਿੱਤਰ ਰੂਪਾਂਗਾ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਕਰਮਾ ਜੈਸਾ ਛਾਈ, ਜਿਵੇਂ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਚਿੱਤਰ, ਐ ਆਤਮਾ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਚਿੱਤਰ ਹੈ, ਵੱਖਰੀ ਹੈ ਸਰੀਰ ਤੇ। ਜੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਵੱਖਰਾ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਉਹਨੂੰ ਸਰੀਰ ਦੇ ਨਹਾਉਣ ਦਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਬੋਝ ਪੈਂਦਾ, ਦੂਏ ਤੇ ਬੋਝ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਦੂਏ ਤੇ ਆਤਮਾ, ਦੂਏ ਤੇ ਕਾਹਦਾ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ? ਦੂਏ ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰ ਦਾ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ, ਅੰਦਰਲੇ ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰ ਦਾ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ। ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਮਲੀਨਤਾ ਦੂਰ ਹੋਣੀ, ਮਨ ਤਾਂ ਧੋਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਕਾਹਦੇ ਨਾਲ? ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ। ਮਨ ਤੋਂ ਹੋਵੋ ਸ਼ਬਦ ਲਾਗੋ, ਹਰਸੋ ਰਹੋ चित लाए ਚਿੱਤ ਲਾਏ। ਜੇ ਹਰਸੋ ਚਿੱਤ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਮਨ ਧੋਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਦਾ ਨਹਾਉਣਾ ਨਹਾਉਣਾ ਬੇਮਾਨੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਨਹਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਨਹਾਉਣਾ ਹੋਰ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਹ ਹੋਰ ਸੁਸਤੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਹੈ, ਪਸੀਨਾ ਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਗੱਲ ਹੋਰ ਹੈ। ਧਰਮ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਧਰਮ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜੋੜ ਸਕਦੇ। ਜੋਗੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨਹਾਇਆ ਕਰੋ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਧੂੜੀ ਕਰ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ, ਧੂੜੀ ਕਰ ਇਸ਼ਨਾਨ। ਮੈਂ ਜੇ ਸਾਧੂ ਮੈਂ ਧੂੜੀ ਕਰ ਇਸ਼ਨਾਨ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ। ਤਾਂ ਇਸ਼ਨਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਆਤਮਾ ਦੇ ਲੈਵਲ ਦਾ, ਸਰੀਰ ਦੇ ਲੈਵਲ ਦਾ ਪਿੰਡਾ ਧੋਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਹਨੂੰ ਪਿੰਡਾ ਧੋਣਾ, ਬਹਿਣ ਜੇ ਪਿੰਡਾ ਧੋਏ, ਸੋਚੇ ਸਹੀ ਨਾਨਕਾ ਜਨ ਮਨ ਬਸਿਆ ਸੋਏ, ਸੋਚੇ ਇਹਨਾਂ ਆਖੀਆਂ ਬਹਿਣ ਜੇ ਪਿੰਡਾ ਧੋਏ। ਹੁਣ ਜੇ ਪਿੰਡਾ ਧੋਣ ਨੂੰ ਜੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਗਿਆਨੀ ਨੇ, ਜੇ ਪਿੰਡਾ ਧੋਣ ਨੂੰ ਇਸ਼ਨਾਨ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਉਹ ਗਿਆਨੀ ਨੇ। ਇਸ਼ਨਾਨ ਆਤਮਾ ਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਨਾਮ ਨਾਲੇ ਹੁੰਦਾ ਇਸ਼ਨਾਨ। ਇਹ ਪਿੰਡਾ ਧੋਣਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਧੋਣਾ ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ। ਕੱਪੜਾ ਰੋਜ਼ ਧੋਣਾ ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ, ਦੂਏ ਚੌਥੇ ਦਿਨ ਧੋਣਾ ਹੀ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਸਤੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਸਰੀਰ ਨਾਲ, ਦੇਹ ਰੋਗਤਾ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਸਮਝਿਆ? ਸਰੀਰ ਵੀ ਤਾਂ ਸੁਸਤ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਰ ਇਹਨੂੰ ਧਰਮ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੋੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਧਰਮ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਗਲਤ ਹੈ। ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰ, ਨਹਾਉਣਾ, ਪਿੰਡਾ ਧੋਣਾ ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ। कहूँ परम प्रज्ञा कहूँ सर्व भूपंग ਕਹੂੰ ਪਰਮ ਪ੍ਰਗਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਪਰਮ ਪ੍ਰਗਿਆ। ਪ੍ਰਗਿਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੇਦ ਬਾਣੀ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹ ਲਓ ਵਿਵੇਕ ਬੁੱਧੀ। ਅਸਲ 'ਚ ਇਹ ਵਿਦਿਆ ਨੂੰ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਪਰਮ ਪ੍ਰਗਿਆ, ਜਿਹੜੀ ਬ੍ਰਹਮ ਵਿਦਿਆ ਉਹਨੂੰ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ। ਬ੍ਰਹਮ ਵਿਦਿਆ ਤਾਂ ਵਿਦਿਆ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਬ੍ਰਹਮ ਵਿਦਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਵਿਦਿਆ ਤਾਂ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬੋਲੀ ਤਾਂ ਬਦਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਵਿਦਿਆ ਬਦਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਬੁੱਧੀ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦੀ ਹੈ, ਤੱਤ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦਾ, ਤੱਤ ਉਹੀ ਰਹੂਗਾ। ਬੋਲੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਹੀ ਕਹਿ ਦੋ, ਵਸਤੂ ਉਹੀ ਰਹੂਗੀ। ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਲਓ ਤੁਸੀਂ, ਪਾਣੀ ਉਹ ਲੈ ਲਓ, ਇਹਦੇ ਕਿੰਨੇ ਨਾਮ ਨੇ, ਵਸਤੂ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਵਿਦਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਹੈ ਉਹ ਵਿਦਿਆ ਹੈ, ਵਸਤੂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ। ਵਿਵੇਕ ਬੁੱਧੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਰਹੂਗੀ, ਨਾਮ ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਇਹਦਾ। ਪਰਮ ਪ੍ਰਗਿਆ ਵਿਵੇਕ ਬੁੱਧੀ। कहूँ परम प्रज्ञा कहूँ सर्व भूपंग ਕਹੂੰ ਸਰਪੂਪ, ਕਿਤੇ ਤਾਂ ਪਰਮ ਪ੍ਰਗਿਆ ਵਿਵੇਕ ਬੁੱਧ ਹੈ, ਵਿਵੇਕੀ ਹੈ। कहूँ सर्व भूपंग ਕਹੂੰ ਸਰਪੂਪ, ਕਿਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਭੂਪ ਹੈ, ਰਾਜਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਰਾਜਾ ਬਣ ਉਹ ਵੀ ਬੜਾ ਹੈ, ਪਰਮ ਪ੍ਰਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਅਵਨਾਸ਼ੀ ਰਾਜਾ ਇਹ ਵੀ ਬੜਾ ਹੈ।
ਕਿਤੇ ਤਾਂ ਸੰਸਾਰੀ ਰਾਜ ਦੀ ਇੱਛਾ ਰੱਖਦਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਰਾਜਾ ਬਣਨਾ ਸੰਸਾਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਦੀ ਇੱਛਾ ਤੇਰੇ ਚ, ਕਿਤੇ ਇਹ ਪਾਸਾ ਛੱਡ ਕੇ ਅਵਿਨਾਸ਼ੀ ਰਾਜ ਦੀ ਇੱਛਾ ਤੇਰੇ ਚ। ਸੰਸਾਰੀ ਰਾਜ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸੰਸਾਰੀ ਬੰਧਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਵੀ ਇਹ ਤਬੰਧਨ ਨੇ, ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਹੈ ਰਾਜ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਦੁੱਖ ਹੈ, ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹ ਦੂਆ ਰਾਜ ਅਵਿਨਾਸ਼ੀ ਰਾਜ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਅਸਲੀ ਧਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਨਾਮ ਧਨ ਅਸਲੀ ਧਨ, ਜੋ ਚੀਜ਼ ਕੋਲ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਹਮੇਸ਼ਾ, ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸੰਸਾਰੀ ਰਾਜ ਦਾ ਨਾਲ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਵੀ ਇੱਥੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਪਰੰਪਰਾ ਹੈ। कहूँ नेहं ग्रहं कहूँ देह दोखं, ਕਹੂ ਨੇ ਗਏ ਕਿਤੇ ਤੈਨੂੰ ਸਰੀਰ ਦਾ ਨਿਉ ਹੈ, कहूँ नेह ग्रहं कहूँ देह दोखं, ਕਿਤੇ ਤਾਂ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਤੂੰ ਉਹ ਸਮਝਦਾ ਇੰਨਾ ਬਈ ਇਹ ਜੀ ਇਹਦਾ ਕੀਮਤ ਸਮਝ ਲਓ, ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਕੀਮਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਰੀਰ ਦੀ, ਇੰਨੀ ਕੀਮਤ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸੰਸਾਰ ਜਿੰਨੀ ਸਰੀਰ ਦੀ। ਇਹ ਤੇਰੇ ਇੰਨਾ ਨਿਉ ਹੈ ਤੇਰਾ, कहूँ देह दोखं, ਕਿਤੇ ਇਹਦੇ ਦੁੱਖ ਰੂਪ ਮਿਲਦਾ, ਦੇਹ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਰੂਪ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦਾ, ਇਹਦੇ ਖੜਾ ਛਡਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜਨਮ ਮਰਨ ਤੋਂ ਹੀ। ਜਿਹੜੇ ਜਨਮ ਮਰਨ ਤੋਂ ਖੜਾ ਛਡਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਦੇਹ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਮੰਨ ਕੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਕਿਤੇ ਦੇਹ ਦੁੱਖ ਰੂਪ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਅਗਲਾ ਜਨਮ ਹੁਣ ਦੀ ਦੇਹ ਦੁੱਖ ਰੂਪ ਜੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹੀ ਅਗਲੇ ਜਨਮ ਤੋਂ ਭਜਦਾ ਹੈ, ਅਗਲੇ ਜਨਮ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਭਜਦਾ। ਕਿਤੇ ਦੇਹ ਨੂੰ ਬੜੀ ਉਪਲਬਧੀ ਸਮਝਦਾ, ਕਿਤੇ ਤਾਂ ਦੇਹ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਉਪਲਬਧੀ ਸਮਝਦਾ ਹੈ, ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਉਪਲਬਧ ਹੈ, ਇਹ ਹੈ ਫਲਾਨਾ, ਫਿਰ ਖਹਿੜਾ ਕਾਹਤੇ ਛਡਾਉਣੇ ਤੋਂ। ਇਹ ਦੋਏ ਇਹਦੀ ਗਿਆਨ ਔਰ ਅਗਿਆਨਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਗਿਆਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਇਹ ਸਰੀਰ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹ ਮਨੁੱਖਾ, ਪਰ ਇਹ ਪੌੜੀ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਾਣਾ, ਕਿਸ਼ਤੀ ਛੱਡ ਦੇਣੀ ਹੈ ਹੁਣ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ। ਕਿਤੇ ਜੁੜੇ ਹੀ ਰਹਿ ਕੇ ਰਾਜੀ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਰਾਜੀ ਨਹੀਂ। कहूँ नेह ग्रहं, ਹਾਂ ਸਰੀਰ ਦਾ ਇੰਨਾ ਮੋਹ ਛੱਡ ਕੇ ਰਾਜੀ ਨਹੀਂ, ਕੱਚਾ ਹੀ ਹੈ, ਟੁੱਟਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਫਲ ਪੱਕਦਾ ਨਹੀਂ, ਭੋਏ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪੱਕ ਕੇ, ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਮਾਇਆ ਨੂੰ ਛੱਡਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮਾਇਆ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਰਹਿਣ ਜੇ ਰਾਜੀ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਜਨਮ ਵੀ ਭਾਲਦਾ ਵੀ ਸੁੱਖ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਦਾਨ ਪੁੰਨ ਕਰਦਾ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਮਿਲੇ। ਦਾਨ ਪੁੰਨ ਕਾਹਦੇ ਕਰਦਾ ਵੀ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਮਿਲੇ, ਉਹ ਦੇ ਗਏ ਨਾ। कहूँ औख दी रोग के शोक सोखं, ਕਹੂੰ ਔਖ ਦੀ ਕਿਤੇ ਦਵਾਈ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕਿਤੇ ਦਵਾਈ ਹੈ, कहूँ औख दी रोग के ਆਪੇ ਦਵਾਈ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਜਦੋਂ ਗਿਆਨ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਆਪੇ ਦਵਾਈ ਹੈ, ਆਪੇ ਵੈਦ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਰੋਗ ਨੇ ਅੰਦਰਲੇ ਰੋਗਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹ ਬਾਹਰਲਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੂਗਾ, ਸੰਸਾਰ ਬਾਹਰਲਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੂਗਾ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਰੋਗ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਰੋਗ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰ ਦਾ ਉਹ ਹੈ, ਇਹ ਕੀ ਹੈ, ਰੋਗ ਹੈ ਵੀ, ਹਉਮੈ ਵੀ ਰੋਗ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਤੇ ਦਵਾਈ ਰੂਪ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਦਵਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਰੋਗ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਖੜਾ ਛਡਾਓ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਕਾ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜੇ ਰੋਗ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਅੰਦਰੋਂ ਲੋਭ ਨੂੰ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੋਹ ਨੂੰ ਵੀ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਇਹੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਰਚੀ ਹੈ ਉਹ ਵੈਦ ਹੈ, ਤੇ ਮੇਰਾ ਵੈਦ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਦਾ। ਕਿਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਰੋਗ ਰੂਪ, ਕਿਤੇ ਰੋਗ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਸਮਝਦਾ, ਕਿਤੇ ਰੋਗ ਤੋਂ ਖੜਾ ਛਡਾ ਰਿਹਾ। कहूँ औख दी रोग के शोक सोखं, ਹਾਂ ਔਖਦੀ ਬਣ ਕੇ, ਨਾਮ ਔਖਦੀ ਬਣ ਕੇ। ਦੇਖੋ ਔਗਣ ਨੇ ਮਾਇਆ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ, ਗੁਣ ਨੇ ਮਾਇਆ ਤੋਂ ਖੜਾ ਛਡਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਔਖਦੀ ਹੈ। ਔਗਣਾਂ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜੇ ਔਗਣਾਂ ਪਸੰਦ ਨੇ ਇਹਨੂੰ, ਫਿਰ ਮਾਇਆ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਮੋਹ ਹੈਗਾ ਮਾਇਆ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡੂਗਾ, ਲੋਭ ਹੈਗਾ ਮਾਇਆ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡੂਗਾ, ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਜਾਊਗਾ, ਤਸਦਾ ਚਲਾ ਜਾਊਗਾ ਮਾਇਆ ਚ ਨੂੰ।
ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰੂਗਾ ਔਗਣਾ ਨੂੰ, ਫਿਰ ਮਾਇਆ ਤੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਚਲਾ ਜਾਊ, ਪਿੱਛੇ ਹਟਦਾ ਚਲਾ ਜਾਊ। कहूँ देव विद्या कहूँ दैत बाणी। ਆ ਦੇਖੋ ਕਿਤੇ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀ ਵਿਦਿਆ, ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀ ਵਿਦਿਆ ਕੀ ਹੈ? ਜਗ ਕਰਨੇ ਆ ਜਿਹੜੀ ਸੰਸਾਰੀ ਵਿਦਿਆ, ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀ ਵਿਦਿਆ ਕੀ? ਕਹੂੰ ਦੈਂਤ ਬਾਣੀ। ਦੈਂਤ ਬਾਣੀ ਕੀ ਹੈ? ਦੈਂਤ ਬਾਣੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਦੇਵਤੇ ਵੀ ਅੱਧੇ ਦੈਂਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਦੇਵ ਵਿਦਿਆ ਦਾ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਵਿਦਿਆ ਹੀ ਹੈ। ਕਹੂੰ ਦੈਂਤ ਬਾਣੀ ਹੈ। ਦੈਂਤ ਬਾਣੀ ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅੰਤਰਾਤਮਾ ਦੀ ਆਵਾਜ਼, ਉਹਦਾ ਦੇਵ ਵਿਦਿਆ ਉਹ ਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਦੇਵਤੇ ਰਾਖਸ਼ ਦੋ ਕੈਟਾਗਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਗੁਰਮਤਿ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਭਾਈ ਉਹਨਾਂ ਸਕੇ ਦੇਵ ਦੈਂਤ ਇੱਕੋ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੇ। ਸਾਡੇ ਦੇਵ ਦੈਂਤ ਨੇ ਇੱਕ ਅੰਤਰਾਤਮਾ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ, ਉਹ ਦੇਵ ਵਿਦਿਆ। ਦੇਵ ਅੰਦਰ ਹੈ ਨਾ, ਦੇਵ ਉੱਤਰ ਦੇਵ ਨੂੰ ਜਾਣਿਆ। ਉਹਦਾ ਦੇਵ ਵਿਦਿਆ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਉਹ ਦੱਸਦਾ ਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਸਲਾਹ ਉਹ ਦਿੰਦਾ, ਉਹ ਦੇਵ ਵਿਦਿਆ ਹੈ। ਸਲਾਹ ਇਹ ਰਿਹਾ ਜੋ ਵਿਦਿਆ ਹੀ ਆ ਉਹ। कहूँ दैत बाणी। ਉਹਨੇ ਮਨ ਬੋਲਦਾ ਦੈਂਤ ਬਾਣੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਹੁਕਮ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਗੱਲ, ਉਹ ਦੈਂਤ ਬਾਣੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਨਾ ਕੋਈ ਦੇਵ ਹੈ ਨਾ ਦੈਂਤ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਦੇਵਤੇ ਵੀ ਦੈਂਤ ਬਣ ਗਏ। ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਵਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਵੀ ਦੈਂਤ ਨੇ। ਹੁਕਮ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਮਨ ਪਾਉਂਦੇ, ਹੁਕਮ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਰਾਖਸ਼ ਨੇ, ਦੈਂਤ ਨੇ। ਜੇ ਮਕਾਏ ਦਿੱਤੀ ਗੱਲ, ਨਾਨਕ ਨਾਵੇ ਵਾਜ सनात। ਸਨਾਤ। ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਾਰੇ ਨੀਚ ਨੇ। ਨੀਚ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ? ਨੀਚ ਦੈਂਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਦੈਂਤ ਨੀਚੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਖਸਮ ਸਾਰੇ ਤੇ ਕਬਜਾਤ ਨਾਨਕ ਨਾਵੇ ਬਸ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਵ ਦੈਂਤ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਰੱਖੇ ਨੇ। ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਪੰਡਤ ਬੋਲਣਾ ਛੱਡੇ दो। ਦੋ। ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਰੱਖੀ ਸੀ ਨਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਛੱਡੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡੇ, ਗੁਰਮੁਖ ਦੇ ਛੱਡੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਸਿੱਖ ਨੇ ਵੀ ਦੋਏ ਛੱਡੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਨਗਾਰਾਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ। ਗੁਰਮਤਿ ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੇਵ ਔਰ ਦੈਂਤ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਕੈਟਾਗਰੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ। ਅੰਤਰਾਤਮਾ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਦੇਵ ਨੇ। ਬਸ ਦੇਵਤੇ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਦੇਵ ਨੇ। ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਕਮ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੈਂਤ ਬਾਣੀ। कहूँ जच गंधर्व किन्नर कहानी। ਕਿਤੇ ਜੱਜ ਗੰਧਰਵ ਕਿੰਨਰ ਕਹਾਣੀ। ਇਹ ਨਾ ਦੇਵ ਵਿਦਿਆ ਨਾ ਦੈਂਤ ਵਿਦਿਆ, ਇਹ ਵਿਚਾਲੇ। ਨਾ ਹੁਕਮ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਮਝਿਆ ਨਹੀਂ? ਇਹਦੇ ਚ ਰਲੀ ਮਿਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਗਿਆਨ ਵੀ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਸੰਸਾਰ ਛੁੱਟਣ ਦਾ ਹੈ, ਸੰਸਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹਨੂੰ ਨਾ ਦੈਂਤ ਵਿਦਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਇਹ ਦੇਵ ਵਿਦਿਆ ਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। कहूँ जच गंधर्व किन्नर कहानी। ਕਿੰਨਰ ਕਹਾਣੀ। कहूँ राजसी सातकी तामसी हो। ਆ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਹੈ ਕਿਤੇ ਰਾਜਸੀ ਹੈ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਸਾਤਕੀ ਹੈ, ਸਤੋ ਗੁਣੀ ਹੈ, ਬ੍ਰਹਮ ਹੈ। तामसी हो। ਕਿਤੇ ਤਾਮਸੀ ਹੈ, ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਤਮੋ ਗੁਣੀ ਸੁਭਾਅ ਹੈ। ਤਿੰਨੇ ਸੁਭਾਅ ਤੇਰੇ ਹੀ ਨੇ। ਤਿੰਨੇ ਇੱਕ ਦੇ ਆ ਗਏ ਨਾ। ਉਹੀ ਤਾਮਸੀ ਹੈ, ਉਹੀ ਰਾਜਸੀ ਹੈ, ਉਹੀ ਸਾਤ। ਇੱਕ ਸੰਸਾਰੀ, ਇੱਕ ਬਣਾਰੀ, ਇੱਕ ਲਾਏ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਤਿੰਨ ਬਣਾਤੇ ਉੱਥੇ। ਇਹ ਜੇ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਗਲਤੀ ਕਰਦੇ। ਜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਮੇਰਾ ਇਹ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਉਹ ਤਿੰਨ ਕਿਵੇਂ ਬਣ ਜਾਣਗੇ। ਜਾਂ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਦਸਮ ਭਾਸ਼ਾ ਇੱਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਤਿੰਨ ਕਿਵੇਂ ਬਣ ਗਏ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਡ ਅੱਡ। ਹਾਂ, ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਭਾਰੂ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਭਾਰੂ ਹੈ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਹੀ ਆਦਮੀ ਕ੍ਰੋਧ ਚ ਗੁੱਸੇ ਜਾ ਕੇ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਉਹੀ ਆਦਮੀ ਦਇਆ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਦਾਨ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਉਹੀ ਆਦਮੀ ਧਰਮ ਦਾ ਕਰਮ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਆਦਮੀ ਤਾਂ ਉਹੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਅਵਸਥਾ ਬਦਲਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਅੱਡ ਅੱਡ ਨਹੀਂ ਹੈ। कहूँ राजसी सातकी तामसी हो। ਹਾਂ, कहूँ जोग विद्या धरे तापसी हो। ਕਹੂੰ ਯੋਗ ਵਿਦਿਆ। ਕਿਤੇ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਤਿੰਨਾਂ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਹੋ ਕੇ ਨਾ ਜੋਗੀ ਬਣ ਗਿਆ, ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ।
ਧਰੇ ਤਾਪਸੀ ਹੋ। ਤਬ ਤਾਪਸੀ ਤਪਸਵੀ ਦਾ ਭੇਸ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਿਆ, ਤਿੰਨਾਂ ਤੋਂ ਅਲੱਗ, ਤਿੰਨਾਂ ਤੋਂ ਨਿਆਰਾ ਹੋ ਕੇ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਤਿੰਨੇ ਮਾਇਆ ਚ ਨੇ, ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਕੇ ਮਾਇਆ ਚ ਨੇ, ਅਲੱਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਿਆ। कहूँ कहूँ रोग रहता। ਗੁਰਬਾਣੀ ਤਿੰਨਾਂ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਹੈ ਨਾ ਰਾਹ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਰਾਹ ਤਿੰਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਅਲੱਗ ਹੈ। ਇਹ ਰਾਹ ਪੈ ਗਿਆ ਵੈਦਿਕ ਮਤ ਨੂੰ ਪਿਆ ਹੈ। कहूँ रोग रहता कहूँ जोग युक्तम। ਕਿਤੇ ਦਾ ਜੋ ਯੋਗ ਸਾਧਨਾ ਹੀ ਵਿਚਾਰਾ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜੁਗਤੀ ਉਹ ਲੜਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਦਵਾਈ ਖਾਈਏ ਰੋਗ ਦੂਰ ਹੋ ਜਵੇ। कहूँ रोग रहता कहूँ ਰੋਜ਼ जोग ਦਵਾਈ युक्तम। ਬਦਲ ਲੈਂਦਾ, ਸਲਾਹ ਮੰਨ ਲੈਂਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ, ਰੋਗ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਮੱਤਾਂ ਬਦਲੀ ਜਾਂਦਾ, ਰੋਗ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਸਮਝਿਆ ਨਹੀਂ, ਕਿਤੇ ਰੋਗ ਠੀਕ ਕਰੀ ਬੈਠਾ, ਰੋਗ ਰਹਿਤ ਹੋਇਆ ਬੈਠਾ। ਭਗਤ ਤਾਂ ਰੋਗ ਰਹਿਤ ਹੋਏ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਜੋਗੀ ਆ ਜੋ ਉਹੀ ਸਮਾਧੀ ਲਾਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਮਾਲਾ ਫੇਰਨ ਵਾਲੇ ਜੋ ਮਾਲਾ ਹੀ ਫੇਰੀ ਜਾਂਦੇ, ਉਹ ਚ ਉਲਝੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਰੋਗ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਰੋਗ ਰਹਿਤਾ ਉਹ ਵਿਹਲਾ ਹੋਇਆ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ ਦਵਾਈ। ਜਿਹੜਾ ਦਵਾਈ ਖਾ ਰਿਹਾ ਨਿਯਮਤ ਤੌਰ ਨਾਲ ਦਵਾਈ ਖਾ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਨਿਯਮਤ ਤੌਰ ਨਾਲ ਸਾਜਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਲਾ ਹੀ ਫੇਰਦਾ, ਉਹ ਪੂਰਾ ਹੀ ਮਰੀਜ਼ ਹੈ। ਜੋ ਸਮਾਧੀ ਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਮਰੀਜ਼ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਜੰਮਿਆ ਉਦੋਂ ਇਹਦਾ ਹੀ ਕਰਦਾ ਨਾ, ਸਮਾਂ ਵਧਾਉਂਦਾ ਸਮਾਧੀ ਨੂੰ ਰੋਜ਼। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਦਵਾਈ ਦੀ ਡੋਜ਼ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਡੋਜ਼ ਵੱਧ ਰਹੀ, ਬਿਮਾਰੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਡੋਜ਼ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਿਮਾਰੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਹਨੇ ਮਾਲਾ 27 ਮਣਕਿਆਂ ਤੇ 108 ਮਣਕਿਆਂ ਦੀ ਕਰ ਲਈ, ਉਹਦਾ ਰੋਗ ਵੱਧ ਗਿਆ ਸੀ। 27 ਮਣਕਿਆਂ ਤੇ ਅਟੈਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਬੀਰ ਨੇ, 108 ਮਣਕਿਆਂ ਤੇ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ। माला मिली। ਵੈਸ਼ਨੂੰ ਪਿਆ ਤੋਂ ਕਿਆ ਪਿਆ, ਮਾਲਾ ਮੇਲੀ ਚਾਰ, ਉਹਦੇ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ। ਤੂੰ ਵੱਡਾ ਹੰਕਾਰੀ ਹੋ ਗਿਆ। 27 ਮਣਕਿਆਂ ਵਾਲੀ ਵਾਲਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਅਟੈਕ, ਉਹ ਵੱਡੇ ਦੇ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਜੇ ਕੋਈ ਨਾ ਧਰਾਏ ਵੱਡਾ ਮਾਲਾ ਤਾਂ 27 ਮਣਕਿਆਂ ਦੀ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ, 27 ਸਮਰਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਇੱਕ ਸਮਰਤੀ ਦਾ ਇੱਕ ਮਣਕਾ ਸੀ। ਉਹਨੇ 4 ਗੁਣਾ ਕਰ ਲਿਆ ਇਕੱਠਾ ਹੀ, ਉਹਦਾ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਕੇ। 27 ਮਣਕਿਆਂ ਵਾਲੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਜੋ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਕਲਾਸ ਵਾਲਾ ਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਮੋੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ, 27 ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਮੋੜਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਇੰਨਾ ਵਿਗੜ ਗਿਆ। 108 ਜਿਹੜਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਉਹ ਇੰਨਾ ਵਿਗੜ ਗਿਆ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਪਿਆ, ਚਿੱਟੇ ਜਿਨ ਕੇ ਕੱਪੜੇ ਮੈਲੇ ਚਿੱਤ ਕਠੋਰ ਜੀਓ। ਪੱਥਰ ਬਣ ਕੇ ਹੁਣ ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਅਸਰ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਚਿੱਤ ਮੈਲੇ ਨੇ ਕਠੋਰ ਹੋ ਗਏ। ਤਿੰਨ ਮੁੱਖ ਨਾਮ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ, ਨਾ ਜਪਦੇ ਮੂੰਹ ਵਾਲਾ ਨਾ ਉਪਜਾ, ਅੰਦਰੋਂ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ। ਅੰਦਰੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਪੈਦਾ ਹੋਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਪੱਥਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀ ਪੈਦਾ ਹੋਣਾ। ਤਿੰਨ ਮੁੱਖ ਨਾਮ ਨਾ ਉਪਜਾ, ਦੂਜੇ ਵਿਆਪਾ ਚੋਰ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਾਂ ਮਾਇਆ ਦੀ ਭੁੱਖ ਹੈ, ਤਾਂ ਚੋਰ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਇਆ ਵਿਆਪ ਗਈ, ਸਗੋਂ ਲੋਕ ਵਿਆਪ ਗਿਆ। 27 ਕਹਿੰਦੇ ਤਾਂ 108 ਦੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰੀਏ। ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਬੀਰ ਮਾਲਾ ਕਾਠ ਕੀ ਕਿਆ ਦਿਖਲਾਵੇ, ਲੋਏ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਖਾਤਰ ਹੈ ਮਾਲਾ। ਹਿਰਦੇ ਰਾਮ ਨੇ ਚੇਤੇ ਹੋਏ, ਜਪਣੀ ਕਿਆ ਹੋਏ। ਕਬੀਰ ਜਪਣੀ ਕਾਠ ਕੀ ਕਿਆ ਦਿਖਲਾਵੇ, ਲੋਏ। ਹਿਰਦੇ ਰਾਮ, ਰਾਮ ਦਾ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਉਹ ਤੂੰ ਜਾਗਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਬਾਹਰ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਮਾਲਾ ਕੀ ਦਿਖਾਉਣਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਦਿਖਾਉਣਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਦਿਖਾਵੇ ਖਾਤਰ ਹੈ ਸਭ ਕੁਛ। कहूँ भूमि की भुगत मैं भरम भुगतम। कहूँ भूमि की कहूँ भूमि की भुगत मैं भरम भुगतम। आ जड़ा है ना शरीर, शरीर का जो खुराक है, खाना पीना, भूमि की भुगत मैं ਇਹਦੇ ਚ ਉਲਝਿਆ ਹੋਇਆ। भरम भुगतम। ਇਹਦਾ ਭਰਮ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਭਰਮ ਚ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ। ਜਿਹੜਾ ਸੰਸਾਰੀ ਗਿਆਨ ਨਾ, ਸੰਸਾਰੀ ਗਿਆਨ ਇਹੀ ਖੁਰਾਕ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਮਨਮੱਤਾਂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਸੰਸਾਰੀ ਗਿਆਨ ਖੁਰਾਕ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਮਨਮੱਤਾਂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਇਹ ਵੀ ਸੰਸਾਰੀ ਗਿਆਨ ਹੈ।
ਇਹਦੇ ਭਰਮ 'ਚ ਇਹਦਾ ਹੀ ਨਸ਼ਾ ਹੈ, ਇਹ ਖਾਈ ਜਾਂਦਾ, ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਲਈ ਜਾਂਦਾ, ਇਹਦੇ ਭਰਮ 'ਚ ਫਸਿਆ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਗਿਆਨੀ ਹੋ ਗਿਆ, 18 ਪ੍ਰਾਣ ਨੇ, वेदांती हो गया, वो हो गया, ਇਹਦੇ 'ਚ ਫਸਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਸਾਰੀ ਗਿਆਨ ਸਾਰਾ ਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ ਭੁਗਤ ਗਿਆਨ, ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ ਖਾਇਆ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਰੰਗ ਜੜਿਆ ਹੈ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ। कहूँ देव कन्या कहूँ दानवी हो। ਕਹੂੰ ਦੇਵ ਕੰਨਿਆ, ਕਹੂੰ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀ ਹੈ ਜੋ ਕੰਨਿਆ, ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀ ਮੱਤ ਹੈ, ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮੱਤ, कन्या ਛੋਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਕੰਨਿਆ ਵਿਆਹੀ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਜੇ ਸਹੁਰੇ ਜਾਊਗੀ ਤਾਂ ਹੀ ਵਿਆਹੀ ਜਾਊ ਨਾ। ਦੇਵ ਕੰਨਿਆ ਸਹੁਰੇ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਡੰਡੀਆਂ ਖੜੀ ਆ ਨਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਰੋਵਾ ਬਾਲੀ ਰੋਵਾ ना है पता। ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਦੇਵ ਕੰਨਿਆ ਹੀ ਰੋਂਦੀ ਹੈ। ਬਾਲੀ ਰੋਵਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਨਾਨਕ ਦੁਖੀਆ ਸਭ ਸੰਸਾਰ। ਉਹ ਦੇਵ ਕੰਨਿਆ ਦਾ ਹੈ, ਪਤਾਰ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਪਤਾਰ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲੇ? ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਕੌਣ ਲਿਆਵੇ, ਸੌਰੀ ਕੌਣ ਭੇਜੇ? ਦੇਵਤਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਤਾਂ ਹੈ, ਵੇਦ ਹੈ ਨਾ ਕੋਲ, ਪਤਾ ਤਾਂ ਹੈ ਵੀ ਆਹ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਰ ਦੱਸੇ ਕੌਣ? ਸਮਝ ਹੈ ਨਹੀਂ। कहूँ देव कन्या कहूँ दानवी हो। ਕਿਤੇ ਦਾਨ ਵੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸੰਸਾਰ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਛ ਹੈ, ਰੱਬ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੁਛ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਫੱਟੀ ਉਧਰਲੀ ਪੋਚੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਦੇਵ ਕੰਨਿਆ ਨੂੰ ਆਸ ਹੈ ਉਧਰਲੀ, ਦਾਨਵਾਂ ਨੇ ਫੱਟੀ ਉਧਰ ਮਕਾਇਆ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੰਸਾਰ ਹੈ ਜੋ ਕੁਛ ਹੈ, ਇਹੀ ਸੱਚ ਹੈ, ਜੋ ਮੂਹਰੇ ਹੈ ਸੱਚ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਸਭ ਝੂਠ ਹੈ। ਉਹ ਦੇਵ ਕੰਨਿਆ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਦੱਸੇਗੀ ਉਹਨੂੰ ਆਪ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਦੇਵ ਕੰਨਿਆ ਕੀ ਦੱਸੇ, ਸਹੁਰੇ ਤਾਂ ਗਈ ਨਹੀਂ। ਗੱਲ ਤਾਂ ਉਹ ਦੱਸੇ ਸਹੁਰਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਹੁਰੇ ਗਈ ਹੋਵੇ। ਪਤਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਉਹ ਦੱਸੇ ਜਿਹਦਾ ਮੇਲ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਦੇਖੋ ਕਿੱਥੇ ਬੋਲੀ ਹੈ, ਬੋਲੀ ਕਿੱਥੇ ਦੀ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਖੜੀ ਹੈ ਗੱਲ। ਉਸ ਲੜਾਈ ਨਾਲੇ ਮਿਲਦੀ ਜੁਲਦੀ ਹੈ, ਦੇਵਤੇ ਜਿੱਥੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋ, ਰਾਖਸ਼ਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹਦਾ ਦੇਵ ਕੰਨਿਆ ਉਹ ਸਮਝਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਰਾਖਸ਼ਾਂ ਨੇ ਫੱਟੀ ਪੋਚੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਮੰਨਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਫੇਰ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਫੇਰ ਗੁਰਮੁਖੀ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਸਤੋਗੁਣੀ ਦੇਵ ਕੰਨਿਆ ਹੀ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇਵ ਕੰਨਿਆ ਹੀ ਵਿਚਾਰੀ, ਹੋਰ ਕੀ ਹੈ। ਫੇਰ ਉਹਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਫੇਰ ਉਹਨੂੰ ਲਿਆਉਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਡੰਡਾ ਕੌਣ ਕਰੇ। ਦੋਏ ਵਿਦਵਾਨ ਨੇ, ਦੋਏ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਦਵਾਨ ਨੇ। ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦਾ ਡੰਡਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਵਿਦਵਾਨ ਕਰਦੀ ਆ ਕੇ ਬੁੱਧੀ ਬੁਲਾਏ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਵਿਵੇਕ ਬੁੱਧੀ ਪ੍ਰਗਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਡੰਡਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਵਿਵੇਕ ਬੁੱਧੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਖੜ ਜਾਵੇ, ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਖੜ ਸਕਦਾ ਇਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਨਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਖੜਿਆ, ਨਾ ਕਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਖੜੇ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਗਿਆਨ ਕੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੈ। ਜਦ ਕਬੀਰ ਕਹਿੰਦਾ ਦੇਖੋ ਭਾਈ ਗਿਆਨ ਕੀ ਆਜ਼ਾਦੀ, ਸਾਰੇ ਉਡਾਤੇ, ਕਾਸ਼ੀ ਮਤ ਸਾਰੀ ਉਡਾ ਕੇ ਰੱਖਤੀ ਅੱਗੇ। ਵਕਤਾਂ ਨੇ ਉਡਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸਾਰੀ, ਉਹ ਖੜਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਆ ਕੇ ਅੱਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਕੋ ਖੜਨ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਕੋ। ਹਾਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੂਏ ਨਾਲ ਅੜ ਸਕ, ਉਹ ਕਿਉਂ ਦੋਹਾਂ ਪਾਸਿਆਂ ਦੇ ਕੁਝ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਤੇ ਕੁਝ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਵਿਦਵਾਨ। कहूँ जछ विद्या धरे मानवी हो। ਕਹੂੰ ਜੱਛ ਵਿਦਿਆ, ਤੇ ਜੱਛਾਂ ਦੀ ਵਿਦਿਆ, ਇਹ ਮਨੁੱਖੀ ਗਿਆਨ। ਇਹ ਵਿਚਾਰਾ ਨਾ ਉਧਰ ਨਾ ਇਹ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਾ, ਮਾਨਵੀ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਮਾਨਵੀ ਬੁੱਧੀ ਹੈ, ਨਾ ਤਾਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੀ ਹੈ ਰੱਬ ਦਾ, ਨਾ ਰੱਬ ਦੀ ਇਹਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ, ਲੋੜ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵਾ ਨਿਆਣੇ ਪਾਲ ਲੈਣੇ ਭਾਈ, ਇਹ ਔਖਾ, ਇਹ ਤੀਜਾ ਘਰ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੋੜ ਇਹਦੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਬਸ ਆ ਤਾਂ ਮਸਾਂ ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਰੋਟੀ ਮਿਲੀ ਜਾਵੇ ਇਹੀ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਪਰ ਰੱਬ ਨੂੰ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਉਹ ਧਰਮ ਨੂੰ, ਵੀ ਸੁੱਖ ਸਾਧ ਰੱਖੀ, ਕੋਈ ਐਸਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਸੰਕਟ ਨਾ ਆ ਜਾਵੇ, ਸੰਕਟ ਮੋਚਨ ਸੰਸਾਰੀ ਸੰਕਟ। कहूँ जछ विद्या धरे मानवी हो। ਕੋਈ ਜੱਜ ਵਿਦਿਆ, ਜੱਜ ਵਿਦਿਆ ਤਾਂ ਸੰਸਾਰੀ ਵਿਦਿਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਮਾਨਵੀ ਵਿਦਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਚਾਰਨ ਨੇ ਨਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਬਸ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਚਾਹੂਗਾ ਸਾਨੂੰ ਲੈ ਜਾਊਗਾ, ਚਾਹ ਮੁਕਾਤੀ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ।
ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਭਾਣੇ 'ਚ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਜਦ ਉਹਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਊਗੀ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਉੱਥੇ ਰਹਿਣੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੇ, ਨਾ ਰਾਖਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ। ਰਾਖਸ਼ਾਂ ਦਾ ਚਲੋ ਵਿਰੋਧੀ ਨੇ, ਦੇਵਤੇ ਜਾਣਦੇ ਨਹੀਂ। ਦੇਵਤੇ ਉਲਟੇ ਅਰਥ ਕਰੀ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਰੂਪ ਨੇ ਨਾ ਹੁਕਮ ਦੇ, ਦੂਆ ਰੂਪ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਾ। ਆਹ ਦੋ ਰੂਪ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਦੋ ਭਾਣੇ ਨੇ ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਚਾਹੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਭਾਣੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਉਹ ਤਾਂ ਬਸ ਆਪਣੇ ਮਾਇਆ ਚ ਮਸਤ ਨੇ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਭਾਣੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਗੁਰ ਕੇ ਭਾਣੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਉਹ ਮਾਇਆ ਤੋਂ ਖੜਾ ਛਡਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਛਡਾ ਲਿਆ, ਉਹ ਆ ਲੜਾਈ ਲੜਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਦੂਏ ਪਾਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਸ ਇਹੀ ਗੁਰਮੁਖ ਮਨਮੁਖ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਇੱਥੇ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਕਸ਼ਾ ਦਿਖਾਇਆ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡੀਪਲੀ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਔਖਾ ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਔਖਾ ਹੈ। ਹਾਂ, ਜੇ ਉਹ ਇਹਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਉਹ ਸਮਝਾਊ, ਉਹਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਇਹ ਸਮਝਾਊ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ। ਹੱਥ ਦੋਏ ਨੇ, ਇੱਕ ਦੂਏ ਨੂੰ ਧੋਂਦੇ, ਖੱਬਾ ਸੱਜਾ। ਇਹ ਖੱਬਾ ਹੱਥ ਹੈ, ਸੱਜਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਸੱਜਾ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਸੱਜਾ ਹੱਥ ਹੈ, ਸ਼ਕਤੀ ਸੱਜਾ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਖੱਬਾ ਹੱਥ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਖੱਬਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਸੱਜਾ ਨਹੀਂ ਧੋ ਹੁੰਦਾ। ਸੱਜਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਖੱਬਾ ਨਹੀਂ ਧੋ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਦੋਹਾਂ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਗੱਡੀ ਚੱਲਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੱਥ ਦੋਏ ਜਾਣਗੇ। ਇਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਦੀਆਂ 12 ਨੂੰ ਬਣਾ ਲਿਆ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਇਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਉਹਨੂੰ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਉੱਥੇ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਕੀਤੀ ਸੀ ਸ਼ਰਾਰਤ ਇਹ ਕਿ ਉਹ ਸੀਗੇ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ। ਟੀਕਾ ਉਹਦਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ। ਉਹ ਇਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਦੀਆਂ 12 ਵੜਤੀ ਲਿਆ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਤਾ, ਇਹਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਾਤਾ। ਬੜੀ ਡੂੰਘੀ ਸ਼ਰਾਰਤ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਦਾ ਬੰਦ ਕਰਾਇਆ ਹੈ ਇਹਦੇ ਖਿਲਾਫ। ਜੇ ਇਹ ਆ ਜਾਏ ਬਾਹਰ, ਗੁਰਮਤਿ ਦਾ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਨਾ ਬਾਹਰ ਆਵੇ, ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਵੇ। ਮਨਮਤ ਪਾਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ। ਉਹ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਦੀਆਂ 12 ਭਗਤ ਬਾਣਾ ਬਾੜਤੀ ਲਿਆ ਕੇ ਹੋਰ ਕੁਛ ਬਾੜ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕੁੰਜੀ ਰੌਲਾ ਪਾ ਕੇ ਅਰਥਾਂ ਦੇ ਅਰਥ ਕਰਤੇ। ਚੱਲ 250 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਕਦੀ ਗੇੜੇ ਪਾਇਆ ਨੂੰ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ। ਪੈਰ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਅੜਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਅੜਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜੋ ਵੀ, ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਅੜਾ ਸਕਣਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਅੜਾਉਂਦੇ ਰਹੇ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਗੱਲ ਦਾ ਭੇਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਖੁੱਲਿਆ। ਜੇ ਭੇਦ ਤੇ ਖੁੱਲ ਗਿਆ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਦਾ, ਹੁਣ ਕਿਤੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸੁਣ ਕੇ। ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਗੱਲ। ਉਹ ਜਦ 2 ਤਲਵਾਰਾਂ ਲਿਖੀਆਂ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਲੋਹੇ ਦੀਆਂ 2 ਤਲਵਾਰਾਂ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਪਾਈਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਛਪ ਗਿਆ ਗੁਰਮਤਿ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬੋਲਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ। ਸਾਬਤ ਕਰਤਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਚੋਂ, ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿਵੇਂ ਪਾਈਆਂ ਨੇ। ਪੀਰੀ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਲੋਹੇ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੋਈ ਨਹੀਂ, ਚੁੱਪੇ ਕਰ ਗਏ। ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਜੇ ਬੋਲਾਂਗੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਛੇਤੀ ਪਤਾ ਲੱਗੂ, ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾਓ। ਬਾਹਮਣਾਂ ਚੁੱਪ ਕਰ ਗਏ ਵੀ ਜੇ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ, ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ, ਛੇਤੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਜਿੰਨਾ ਜੇ ਟੱਪਦਾ ਹੁੱਟ ਪਾ ਲਓ 10-5 ਸਾਲ 20 ਸਾਲ। ਉਹ ਬਾਹਮਣ ਵਾਲੀ ਹਰਾਮਜ਼ਾਦ ਕੀ, ਜਿਵੇਂ ਬਾਹਮਣ ਕਰਦਾ ਸੀ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾਓ, ਇਵੇਂ ਹੀ ਚੁੱਪ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਾਣ ਕੇ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਦੱਬ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਜੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਛੇਤੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂਗਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਨਾ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਸਿੱਕਾ। ਜੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿੱਕਾ ਪੇੜ ਜੂ। ਅਗਿਆਨੀ ਬੈਠੇ ਨੇ ਨਾ, ਅਗਿਆਨੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਗਏ ਅਗਿਆਨ ਦੀ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਬਦਲ, ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਬਦਲਣਾ ਪੈ ਜਾਵੇ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਨਾ ਬਦਲਣਾ ਪੈ ਜਾਵੇ। ਆਪ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਦਲਣਾ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਬਦਲਣਾ ਪਊਗਾ ਫਿਰ ਮਨਬੰਦੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣੀ। ਫਿਰ ਆਹ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁਕਮ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਝਾੜੂ ਆਪ ਮਾਰਨਾ ਪਿਆ ਕਰੂਗਾ। ਇਹ ਔਖਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਇਹ ਔਖਾ ਹੰਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਭਾਂਡੇ ਸਾਫ਼ ਕਰਨੇ ਨਾ ਲੰਗਰ ਜਾ ਕੇ, ਅਕਾਲੀ ਫੂਲਾ ਸਮਝ ਉਹਦੀ ਤਾਂ ਆਪ ਜੇ ਲੜ ਪੈਣਾ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਵੀ ਭਾਂਡੇ ਕੌਣ, ਆਪ ਜਾ ਕੇ ਮਾਂਜਣ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਅਕਾਲੀ ਫੂਲਾ ਸਿੰਘ। ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਹੀ
ਕਹਿੰਦਾ ਜਹਦਾ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਲੱਗ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਲੜਦੇ ਹੋ ਜੇ ਮੁੰਡੇ ਲੜਨਗੇ ਤਾਂ ਬਾਪ ਨੇ ਆ ਬੜੇ ਭਾਈ ਨੇ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਈ ਮੈਂ ਕਰ ਲੈਣਾ ਤੁਸੀਂ ਲੜੋ ਨਾ ਕੰਮ ਅਸੀਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਕੰਮ ਅਸੀਂ ਕਾਹਦਾ ਲੜਦੇ ਸੇਵਾ ਹੈ ਨਾਲੇ ਸੇਵਾ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾਲੇ ਲੜਦੇ ਹੋ ਉਹ ਸੇਵਾ ਤਾਂ ਕਰਨ ਪਿੱਛੇ ਲੜੀਦਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਮੈਂ ਕਰੂੰਗਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਰਨੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਲੜਦੇ ਹੋ ਨਹੀਂ ਜੀ ਨਹੀਂ ਜੀ ਨਹੀਂ ਜੀ ਬਸ ਫਿਰ ਉਹ ਖੋਲੋ ਜੀ ਬਾਟਾ ਉਹ ਫਿਰ ਆਪੇ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਣਾ 2-4 ਮਹੀਨੇ ਫੇਰ ਕਰਨਾ ਫਿਰ ਲੜਾਈ ਹੋ ਜਾਣੀ ਇਹ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਉਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਇਹ ਸੀ ਆਪ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਲੜੋ ਨਾ ਫਿਰ ਇਹ ਛੱਡ ਦੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਛੱਡ ਦੋ ਅਸੀਂ ਆਪੇ ਕਰਾਂਗੇ ਸਾਰੇ ਛੱਡ ਦੋ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹਨੇ ਲੜਨਾ ਸੇਵਾ ਨਾ ਕਰੋ ਖਬਰਦਾਰ ਜੇ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹ 2-4 ਮਹੀਨੇ ਐਸਾ ਰਹਿਣਾ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਹਟ ਜਾ ਫਿਰ ਉਹੀ ਗੱਲ ਆ ਜਾਣੀ कहूँ राजसी हो कहूँ राज कन्या कहूँ राजसी हो कहूँ राज कन्या किते राजसी हो राज कुमार हो राज कर रहे हो किते राज कन्या हो किते जो राज की इच्छा ही है राजनीति पढ़ रहे हैं जो कहूँ राज कन्या राजनीति पढ़ रहे हैं जो राजा किथे है तो राज कन्या ही है जो नहीं पता राज का राज की भुखे पैदा हुई है करन दी जो कहूँ सृष्टि की पृष्ठ की रिष्ट पुण्या पुण्य 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 किते सृष्टि दी सृष्टि की पृष्ठ की रिष्ट पुण्य ਜਿਹੜੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੀ ਪ੍ਰਿਸ਼ਠਭੂਮੀ ਹੈ ਨਾ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਰਚਨਾ ਦੀ ਪ੍ਰਿਸ਼ਠਭੂਮੀ ਹੈ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੀ ਰਚਨਾ ਦੇ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਕੀ ਹੈ ਇਹਦੀ ਸਮਝ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪੁਸ਼ਟੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਰਚਨਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ ਕਿਉਂ ਰਚੀ ਕਿਵੇਂ ਰਚੀ ਇਹਦੀ ਸੋਝੀ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਰਾਜ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਸਿੱਖ ਰਿਹਾ ਉਹ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਰਚਨਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਰਚੀ ਕਿਵੇਂ ਗਈ ਹੈ ਪ੍ਰਿਸ਼ਠਭੂਮੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਰਚਨਾ ਦੀ ਇਹਦੀ ਪੂਰਨ ਸੋਝੀ ਲੈ ਰਹੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਚਾਹੀ ਨਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਚਾਹੀ ਸੱਚੇ ਤੇ ਪਰ ਪਵਨਾ ਤੇ ਜਲ ਹੋਏ ਪੰਜ ਤੱਤ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਜੇ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੀ ਰਚਨਾ ਦੀ ਖੋਜ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਹੀ ਪੰਜ ਤੱਤਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਹੀ ਕਹੇ ਛੇਵਾਂ ਕੋਈ ਬਣਾਓ कहूँ वेद विद्या कहूँ व्योम बाणी कितने वेद विद्या बहुत प्रकार की विद्या वेद विद्या ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰੀਰ ਦਾ ਗਿਆਨ ਵੀ ਆ ਗਿਆ ਆ ਦੂਆ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਵਾਲੀ ਵਿਦਿਆ ਵੀ ਆ ਗਈ ਸਾਰੀ ਵਿਦਿਆ ਆ ਗਈ वेद विद्या ਤੋਂ ਕਹੂੰ ਵਿਉਮ ਬਾਣੀ ਕੱਲੀ ਆਕਾਸ਼ ਬਾਣੀ ਹੈ ਕਿਤੇ ਵਿਉਮ ਬਾਣੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆਕਾਸ਼ ਦੀ ਅੰਤਰਾਤਮਾ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਿਉਮ ਬਾਣੀ ਹੈ ਕਿਤੇ ਵਿਉਮ ਬਾਣੀ ਤੇ ਟਿਕੀ ਹੋਈ ਹੈ ਸੂਈ ਸਾਰੀ ਕਿਤੇ ਵੇਦ ਵਿਦਿਆ ਦੇ ਵੇਦ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਨੇ ਕੁਝ ਆਦਮੀ ਵਿਉਮ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸਮਝ ਰਹੇ ਨੇ ਵਿਉਮ ਬਾਣੀ ਤੁਰਕੀ ਬਾਣੀ ਇਹ ਅੰਤਰਾਤਮਾ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਵਿਉਮ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣਾ ਅੰਤਰਾਤਮਾ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਹੀ ਵਿਉਮ ਬਾਣੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਰਸਾ ਸੜਤਾ ਖੜ ਚ ਡੱਪਿਆ ਕੋਈ ਆਦਮੀ ਥੱਲੇ ਡੂੰਗਾ ਉੱਪਰ ਖੜੇ ਵਾਲੇ ਨੇ ਰਸਾ ਸੜਤਾ ਵੀ ਲੈ ਭਾਈ ਤੂੰ ਆ ਰਸਾ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਬੰਨ ਲੈ ਆ ਰਸੇ ਨੂੰ ਫੜ ਲੈ ਤੈਨੂੰ ਵਾਰ ਕੇ ਚਲੇ ਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਵਿਉ ਸਾਡੀ ਅੰਤਰਾਤਮਾ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ ਤਾਂ ਰੱਸੀ ਹੈ ਡੋਰੀ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਫੜ ਲਈ ਬਾਬਾ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਗੁਰਮੁਖੀ ਗਿਆਨ ਡੋਰੀ ਇਹ ਗਿਆਨ ਡੋਰੀ ਹੈ ਇਹ ਗਿਆਨ ਡੋਰੀ ਹੈ ਗੁਰਮੁਖੀ ਗਿਆਨ ਡੋਰੀ ਪ੍ਰਭ ਪਕੜੀ ਪ੍ਰਭ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਡੋਰੀ ਜਿਨ ਖਿੱਚਿਆ ਚਲ ਜਾਈਏ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਖਿੱਚਿਆ ਜਾਂਦਾ ਬਾਹਰ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਬਾਹਰਲੇ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਉੱਤੇ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਉਹ ਖਿੱਚੀ ਜਾਂਦਾ ਪ੍ਰਭ ਦੇ ਹੱਥ ਪਕੜੀ ਹੋਈ ਹੈ
ਗਿਆਨ ਡੋਰੀ ਪਰ ਪਕੜੀ ਜਿਨ ਖਿੱਚੇ ਤਨ। ਸਹੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਖਿੱਚਦਾ ਜੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਰਹੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ, ਜੇ ਛੱਡ ਦਵੇ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦਾ। ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਛੱਡ ਦੂ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗਣਾ, ਫਿਰ ਆ ਕੇ ਫੜ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਨਹੀਂ, ਫੜੀ ਰਹੇ ਚ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਜੂਗਾ। ਹਾਂਜੀ, ਕਹੂੰ ਕੋਕ ਕੀ ਕਾਵ ਕਥੈ ਕਹਾਣੀ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਇੱਕਦਮ ਬਿਓ ਬਾਣੀ ਦੇ ਬਾਅਦ ਕੋਕ ਕੀ ਕਹਾਣੀ ਆ ਗਿਆ। ਇਹਦਾ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ? ਇਸੇ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਉਤਲੀ ਪੰਕਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੀ ਰਚਨਾ ਦਾ ਮੂਲ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਕੋਕ ਕੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ। ਉਧਰ ਬਿਓ ਬਾਣੀ, ਉਧਰ ਕੋਕ ਕੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ। ਦੋਏ ਆਪਾ ਵਿਰੋਧੀ ਨੇ। ਇੰਨੀ ਖਤਰਨਾਕ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹ ਕੋਕ ਕੀ ਕਹਾਣੀ। ਉਹ ਖਤਰਨਾਕ ਕੀ ਹੈ? ਉਹ ਪਾਠ ਪੜਾਇਆ। ਖਤਰਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਤਰਾ ਕਾਤੇ ਹੈ? ਉਹ ਖਤਰਾ ਦੇ ਇੱਕ ਹੀ ਕੰਬ ਗਏ ਜਦ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਇਆ ਨਾ ਖਤਰੇ ਦਾ, ਉਹ ਕੰਬ ਗਏ। ਕੰਬ ਤਾਂ ਗਏ ਜੋ ਮੌਤ ਤੋਂ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਜਿੱਦਣ ਮੌਤ ਤੋਂ ਡਰ ਹਟ ਗਿਆ ਉਦੋਂ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਡਰਨਾ। ਉੱਤੇ ਜਿੱਦਣ ਮੌਤ ਦਾ ਖਤਰਾ ਮੁੱਕ ਗਿਆ ਉਦੋਂ ਇਹ ਠੀਕ ਲੱਗੂਗਾ ਸਭ। ਉਦੋਂ ਧਰਮ ਲੱਗੂਗਾ। ਇਹ ਕੋਕ ਕੀ ਕਹਾਣੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮੌਤ ਤੋਂ ਭੈ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਉਹ ਤੋਂ ਭੈ ਲੱਗੂ। ਮੌਤ ਹੈ ਉਹ ਮੌਤ ਦਾ ਦੂਆ ਰੂਪ ਹੈ। ਉਹ ਨਰਕ ਕੁੰਡ ਕਾ ਦੁਆਰਾ ਹੈ। ਉਹ ਨਰਕ ਹੋਰ ਕਾ ਦੁਆਰਾ। ਆਦਮੀ ਬਾਣੀ ਜੀ ਕਹੇ ਨਰਕ ਹੋਰ ਕਾ ਦੁਆਰਾ। ਉਹ ਨਰਕ ਹੋਰ ਕੇ ਦੁਆਰੇ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਇਆ। ਡਰ ਕਾਹਦੇ ਗਏ? ਇੱਧਰ ਜਾਓਗੇ ਨਰਕ ਹੋਰ ਕਾ ਦੁਆਰਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਇਆ ਉਹਦਾ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਨਰਕ ਹੋਰ ਕੇ ਦੁਆਰੇ ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਮੁਸਾਫਰ। ਇੱਧਰ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦਾ ਵੀ ਤਾਂ ਕਰਾਇਆ। ਜਿਹੜੇ ਸੱਚਖੰਡ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਤੁਰਥੇ ਹੀ ਕਰਾਇਆ। ਆ ਵੀ ਤੁਰਥੇ ਹੀ ਕਰਾਇਆ। ਮਰਜੀ ਹੈ ਜਿੱਧਰ ਮਰਜੀ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਫਿਰ ਛੱਡਦਾ ਵਿਚਾਲੇ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਹੈ। ਕੋਈ ਦਬਾਅ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਤੇ। ਇਹਦੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਕੋਈ ਇੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਰਹੀ। ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਹੈ। ਇਸੇ ਇੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਹੈ। ਕੋਈ ਇਹਨੂੰ ਚੈੱਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਆਪ ਚੈੱਕ ਕਰੇ। ਆਪਣਾ ਮਨ ਬਣਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿੱਧਰ ਜਾਣਾ। ਇੱਧਰ ਜਾਣਾ ਜਾਂ ਇੱਧਰ ਜਾਣਾ। ਕੋਕ ਕੀ ਕਹਾਣੀ ਬਿਓ ਬਾਣੀ ਦਾ ਇੱਕਦਮ ਉਲਟਾ ਹੈ, ਵਿਰੋਧ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕੋਕ ਕੀ ਕਹਾਣੀ, ਜੇ ਬਿਓ ਬਾਣੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਤਾਂ ਕੋਕ ਕੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਰੋਧ। ਲੋਭ ਇਹਦਾ ਥੋੜਾ ਵਿਰੋਧ ਹੈ। ਹੰਕਾਰ ਤੋਂ ਘੱਟ ਵਿਰੋਧ ਹੈ। ਸਮਝਿਆ ਨਹੀਂ? ਕਾਮਨਾ ਹੀ ਤਾਂ ਕਾਲ ਹੈ। ਕਾਲ ਕਾਮਨਾ ਹੈ, ਕਲਪਨਾ ਕਾਲ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਲ ਰੂਪ ਹੈ। ਕਾਲ ਇਹ ਕਾਲ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਸਿੱਟਣ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਉਹ ਕਾਲ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਬਿਓ ਬਾਣੀ। ਇਹ ਕਾਲ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਫਸਾਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਾਲ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਚਾਰੇ ਕੀ ਜਾਣਨ ਕੀ ਹੈ। ਧਰਮ ਦੇ ਤਾਂ ਜੋ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਪਏ। ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ ਧਰਮ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲੱਗੇ। ਨਹੀਂ ਧਰਮ ਨੂੰ ਹੀ ਧਾਰਨ ਕਰਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੋ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਰੀ ਜਾਓ। ਇਹ ਜੱਜ ਦੇ ਨਰਮ ਉਹ ਨੇ ਨਾ ਆਦਮੀ ਨੇ। ਆਦਮੀ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਧਾਰਮਿਕ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਜੋ ਆਦਮੀ ਹੋਣੇ, ਆਦਮੀ ਹੋਣਾ ਹੋਰ ਗੱਲ ਹੈ, ਧਾਰਮਿਕ ਹੋਣਾ ਹੋਰ ਗੱਲ ਹੈ, ਰਾਖਸ਼ ਹੋਣਾ ਹੋਰ ਗੱਲ ਹੈ, ਦੇਵਤਾ ਹੋਣਾ ਹੋਰ ਗੱਲ ਹੈ, ਰਾਖਸ਼ ਹੋਣਾ ਹੋਰ ਗੱਲ ਹੈ। ਵਿਚਾਰਲੇ ਆਦਮੀ ਇਹ ਜੋ ਵਿਚਾਰਲੇ ਆਦਮੀ ਨੇ, ਨਾ ਰਾਖਸ਼ ਨੇ ਨਾ ਦੇਵਤੇ ਨੇ, ਵਿਚਾਲੇ ਨੇ। ਵਿਚਾਲੇ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸਲਾਹ ਦੇਣ ਦੇ ਕਾਬਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਨਾ ਦੇਵਤਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਰਾਖਸ਼ਾਂ ਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਿਨ ਕੱਢੀ ਕਰੋ, ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰੀ ਜਾਓ। ਜਿਹੜੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹੋ ਇਹ ਲੜਾਈ ਜਿਹੜੇ ਲੜਦੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਲੜ ਲੈਣ ਦਿਓ। ਤੇ ਲੜਾਈ ਹੈ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਕਹੂੰ ਕੋਕ ਕੀ ਕਾਵ ਕਥਾ ਕਹਾਣੀ। ਕਹੂੰ ਕੋਕ ਕੀ ਕਾਵ ਕਥਾ ਕਹਾਣੀ। ਜਿਹੜਾ ਕਹਾਣੀ ਕਥ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਤੇ ਐਕਸੈਪਟ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਗਾਹਾਂ ਸੀ ਉਹ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁਣ ਤੇ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਪੁੱਛਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਪੁੱਛਦਾ। ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੁਣ ਤੇ ਹੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਿਆਣਾ ਪੈਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਜਾਂ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੁਲੇਖਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ।
कहूँ अदर सारंग कहूँ पदर रूपं कहूँ अदर सारंग कहूँ पदर रूपं ਹਾਂ ਅਦਰ ਸਾਰੰ कहूँ ਅਦਰ अदर ਅਦਰ ਸਾਰੰ कहूँ पदर ਕਿਤੇ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਮਹਿਜ਼ ਮਾਇਆ ਦਾ ਹੀ ਗਿਆਨ ਹੈ। ਇਹ ਲੋਹੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਦਰ ਸਾਰੰ, ਲੋਹਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਮਨਮੱਤਾਂ ਦਾ ਹੀ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਸੰਸਾਰੀ ਗਿਆਨ ਹੈ ਸੰਸਾਰ ਦਾ। कहूँ पदर रूपं ਕਿਤੇ ਪਦਰ ਰੂਪ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਕਲਪਨਾ ਤੇ ਖੜਾ ਹੈ ਸੰਸਾਰ, ਆਪਣੇ ਬਾਣੇ 'ਚ ਖੜਾ, ਕਿਤੇ ਸੰਸਾਰ, ਕਿਤੇ ਗੁਰ ਕੇ ਬਾਣੇ 'ਚ ਖੜਾ। ਜਿੱਥੇ ਗੁਰ ਕਾ ਬਾਣਾ ਅੰਤਰਾਤਮਾ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ, ਪਦਰ ਰੂਪ ਹੈ ਇਹਦਾ। ਪੱਧਰ ਪੁਰਸ਼ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ, चंगा पुरुष ਪੱਧਰ ਪੁਰਸ਼ ਪੱਧਰ ਰੂਪ ਕਾਦਾ ਜਾਂ ਅੰਤਰਾਤਮਾ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਤੇ ਚੱਲਦਾ। ਅਦਾ ਰੂਪ ਕਾਦਾ, ਅੱਧਾ ਅੱਧਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅੱਧ ਵਿਚਾਲੇ ਲੜ ਕੇ ਆਇਆ, ਨਾ ਉਧਰ ਨਾ ਉਧਰ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਸਮਝਦਾ, ਨਾ ਸੰਸਾਰੀ ਰਿਹਾ ਨਾ ਧਾਰਮਿਕ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਸਲਾਹਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਨਾ ਸੰਸਾਰੀ ਘਰ, ਇਹ ਉਹ ਧੋਬੀ ਦੇ ਕੁੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕਰਦੇ ਨਾ ਰਹੇ ਨਾ ਘਾੜਦੇ ਰਹੇ। ਆ ਜਿਹੜੇ ਸਲਾਹਾਂ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਦਸ ਗ੍ਰੰਥ ਬਾਰੇ, ਇਹ ਧੋਬੀ ਦੇ ਕੁੱਤੇ ਨੇ, ਨਾ ਕਰਦੇ ਨਾ ਘਾੜਦੇ, ਨਾ ਤਾਂ ਸੰਸਾਰੀ ਰਹੇ ਨਾ ਧਾਰਮਿਕ ਰਹੇ, ਕੁਛ ਵੀ ਨਾ ਰਹੇ। ਧਾਰਮਿਕ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਪਰੇ ਲਾ ਕੇ ਪਰੇ ਮਾਰਨੇ ਨੇ ਭਗਾ ਕੇ। ਸੰਸਾਰੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸੰਸਾਰੀਆਂ ਨੇ ਮਿਲਾ ਦੇਣਾ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਹੀ ਟੇਕਣ ਤੇ ਸਿਰਫ ਨੇ ਲੋਕ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਇਹ ਕੀ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਕੀਕਤ ਕੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਮਿਲੇ ਜਾਣੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਮੰਨੀ ਬੈਠੇ ਨੇ ਨਾ। ਇਹ ਵੀ ਥੱਲੇ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹਿ ਦਈਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹੜਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਜਿੱਦਣ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਦਾ ਚੱਕਿਆ ਗਿਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣਾ। ਕਿੰਨੀ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ, ਜਿਹੜਾ ਰਾਮ ਰਾਏ ਸੀ ਸਿੱਖ। ਅੱਜ ਜੇ ਸ੍ਰੀ ਚੰਦ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਅਪਸ਼ਬਦ ਵੀ ਕੋਈ ਕਹਿ ਦੇਵੇ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸਿੱਖ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ। ਸ੍ਰੀ ਚੰਦ ਕਰਤਾ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਦਿਲ ਖੋਟੇ ਆਕੀ ਫਿਰਨ। ਉਹ ਔਲਾਦ ਹੈ ਨਾਨਕ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜੇ ਕੋਈ ਅਪਸ਼ਬਦ ਕਹਿ ਦੇਵੇ ਕੋਈ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ। ਕਿਉਂ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਜੋ ਹੁਣ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਗੁਰਮਤਿ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਪੂਜਾ ਜੋ ਆਪਣੀ ਕਰਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਬੇਦੀ ਵੀ ਕਰਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਸੋਢੀ ਵੀ ਕਰਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਡਤਾਂ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਖਰਾਬ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਗੁਰਮਤਿ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੇਲ ਪਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ੂ ਕੌਣ? ਇਹ ਬਖਸ਼ਣ ਯੋਗ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਬੰਦੇ। ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਜਦ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਲੈ ਗਏ ਨਾ ਮੂੰਹ। ਐਵੇਂ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਕੌਣ ਨੇ, ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਐਸੇ ਮੂੰਹੋਂ ਲੈਣਗੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬੁਲਾਉਣੇ ਨਹੀਂ, ਝਾਕਣਾ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਵੱਲ। कहूँ मदर बाणी कहूँ छिद्र स्वरूपं ਕਹੋ ਮਦਰ ਬਾਣੀ। ਮਦਰ ਬਾਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਮਝ ਲਓ, ਭਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ, ਭਲਾ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਬਾਣੀ। ਅੰਤਰਾਤਮਾ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਮਦਰ ਬਾਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹ ਮਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ, ਮਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ, ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ, ਮਦਰ ਬਾਣੀ, ਮਾਂ ਬੋਲੀ। ਤੂੰ ਅੰਦਰਲਾ ਮਾਂ ਵੀ ਹੈ, ਪਿਓ ਵੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਬੋਲੀ ਹੈ ਆਤਮਾ ਦੀ। ਅੰਤਰਾਤਮਾ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮਦਰ ਬਾਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹ ਮਧੁਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੱਦੇ ਨੂੰ ਉਕੜਨੀ ਹੈ, ਦੱਦੇ ਦੀ ਹੈ, मदर बाणी ਦੱਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। दद्दे नाल ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਹੈ ਇਹ ਹੈ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਸਾਡੀ। ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਅੰਤਰਾਤਮਾ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਵੀ ਵਿਦਵਾਨ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ, ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਮੂਰਖ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਹੈ ਸਿੱਖੀ ਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਬੋਲੀ ਬਦਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਮਾਂ ਬੋਲੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਬਥੇਰੇ ਆ ਗਏ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਂ ਸੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੀ। ਉਰਦੂ ਦੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਆ ਗਏ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ। ਖਾਲਸਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਹੈ, ਫਤਿਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਹੈ। ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਗਈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ? ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਂ ਠੀਕ ਕੌਣ, ਕਿੱਥੇ ਦੀ ਸੀ। ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਂ ਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਆਪਣੀ ਦਾ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਦੀ ਸੀ, ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਗੁਰਬਾਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਪਿਓ ਨੂੰ ਮੰਨਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸੰਸਾਰੀ ਨੂੰ। ਸਿੱਖ ਵਿਦਵਾਨ ਨੇ ਰੌਲਾ ਪਾਈ ਜਾਂਦੇ ਪੱਲੇ ਥੋੜੇ ਢਿੱਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਕ ਅੰਤਰਾਤਮਾ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਦੀ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕੁਛ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਕੁਛ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਸਿੱਖ ਆਤਮ ਲੈਵਲ ਤੇ ਜਿਉਂਦਾ, ਸੰਸਾਰੀ ਲੈਵਲ ਤੇ ਜਿਉਂਦਾ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜਾ ਸੰਸਾਰੀ ਲੈਵਲ ਤੇ ਜਿਉਂਦਾ ਉਹ ਸਿੱਖ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਵਿਦਵਾਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਨਾਲ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਸਿੱਖ, ਫਿਰ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਅੰਤਰਾਤਮਾ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਸਿੱਖੀ ਤੋਂ ਖਾਰਜ ਹੋ ਕੇ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਬੋਲੀ ਜਾਓ, ਸਿੱਖੀ ਤੋਂ ਖਾਰਜ ਹੋ ਕੇ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਬੋਲੀ ਜਾਓ। ਅੱਜ ਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪੰਜਾਬੀ ਨਹੀਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹ ਦੱਸਣ ਪੰਜਾਬੀ ਕੀ ਹੈ, ਸ਼ੁੱਧ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਉਣ ਇਹਨੂੰ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਵੇਲੇ ਤਾਂ ਬੋਲੀਓ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੀ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਭਾਸ਼ਾ ਲਿਆਉਣ ਕਿਹੜੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਵੇਲੇ ਜੋ ਬੋਲੀ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ, ਦੱਸਣ ਕਿਹੜੀ ਹੈ। ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਲਿਖੇ ਪਏ ਨਾ ਗ੍ਰੰਥ, ਕੱਲ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁੱਧ। ਫਿਰ ਇਹ ਤਾਂ ਰੋਜ਼ ਬਦਲਦੀ ਹੈ, 12 ਕੋਹ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਬੋਲੀ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਸਲ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸੀਟਾਂ ਮਿਲ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਸਾਡੀ ਬੋਲੀ ਹੈ ਨਾ ਪੰਜਾਬੀ, ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਅਫਸਰ ਅਸੀਂ ਬਣ ਜਾਈਏ, ਸਾਡੀ ਪੁੱਛ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਗੱਲ ਤਾਂ ਰੋਟੀ ਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਤੇ ਲੈਣਾ ਕੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖੀ ਤੇ ਲੈਣਾ ਕੀ ਹੈ ਨਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ। ਹੋਰ ਇਹ ਝਗੜੇ ਪਾ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ, ਕਹੂੰ ਮਦਰ ਬਾਣੀ ਕਹੂੰ ਛਿਦਰ ਸਰੂਪਮ, ਕਹੂੰ ਛਿਦਰ ਸਰੂਪਮ, ਛਿਦਰ ਸਰੂਪਮ ਹੈ। ਛਿਦਰ ਸਰੂਪ 100 ਸਰਾਖ ਨੇ ਛਿਦਰ ਸਰੂਪ ਸੀ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਸ਼ਤੀ, ਬੇੜਾ ਜਰਜਰਾ ਫੂਟੇ 6000। ਜੇ ਅੰਤਰਾਤਮਾ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਕਾਲਪਨਿਕ ਧਰਮ, ਫਿਰ ਸਰੂਪ ਛਿਦਰ ਨੇ, ਫਿਰ ਸਾਰਾ ਫਟਿਆ ਹੋਇਆ ਹੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਹ 'ਚ ਫੂਟੇ 6000 ਨੇ, ਇਹ ਛਿਦਰ ਸਰੂਪ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਆਦਿ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਮਿਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਬੁਲਾਉਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਛਿਦਰ ਸਰੂਪ ਹੋਰ ਕੀ ਹੈ? ਕੀ ਛਿਦਰ ਸਰੂਪ ਹੁੰਦਾ ਦੱਸੋ? ਕਿਹਨੂੰ ਛਿਦਰ ਸਰੂਪ ਮੰਨੋਗੇ? ਛਿਦਰ ਸਰੂਪ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੰਨੋਗੇ? ਕੀ ਮਦਰ ਬਾਣੀ ਹੋ ਕਿ ਕੀ ਛਿਦਰ ਸਰੂਪ ਹੋ? ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੰਨੋ? ਕਹੂੰ ਮਦਰ ਬਾਣੀ ਕਹੂੰ ਛਿਦਰ ਸਰੂਪਮ। ਜੇ ਛਿਦਰ ਸਰੂਪ ਇਹਦੇ ਮਗਰ ਜਾਈਏ, ਜਿਵੇਂ ਪੰਡਤ ਨੇ ਅਰਥ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਗੱਲੇ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਕੋਈ। ਗੁਰਮਤਿ ਨਾਲ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਮੇਲ ਨਹੀਂ। ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਇਹ ਅਰਥ ਕਰਦਾ, ਕੀ ਲੋੜ ਸੀ ਲਿਖਣ ਦੀ? ਗੱਲ ਤਾਂ ਗੁਰਮਤਿ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਨੇ ਪਿੱਛੇ। ਜੇ ਅਕਾਲ ਉਸਤਤ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਸਾਰੇ ਮੰਨਦੇ ਨੇ, ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ ਨਾ, ਸਾਰੇ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਇਹਨੂੰ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਛਿਦਰ ਸਰੂਪ ਗਾਇਆ, ਇਹ ਬਿਨਾਂ ਗੁਰਮਤਿ ਤੇ ਹੋਰ ਕਿਵੇਂ ਆ ਜਾਂਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ? ਗੱਲ ਤਾਂ ਅਕਾਲ ਦੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਕਾਲ ਕੀ ਹੈ? ਕਾਲ ਕੀ ਹੈ? ਸਰਬਲੋਕ ਕੀ ਹੈ? ਸਰਬਕਾਲ ਕੀ ਹੈ? ਹਰ ਸਾਰਾ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਉਹ ਸਾਬਤ ਕਰ ਲੈਣਾ ਵੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਜਿਹਨੇ ਸਮਝ ਲਈ, ਉਹ ਚਾਹੇ ਹੋਰ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਵੀ ਕੁਝ ਲਿਖੇ ਐਂ ਲਿਖੂਗਾ। ਦੂਜੀ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿਖਾਇਆ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜੇ ਦੂਏ ਪੰਡਤ ਤੇ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਗੱਲਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਦ ਦੀ ਸਮਝ ਸੀ। ਸਿਮਰਤੀਆਂ ਸ਼ਾਸਤਰ ਇਸ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣ ਸਕਦੇ ਸਾਰੇ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਸੀ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਦਾ ਸੀ ਵੇਦ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼ਾਸਤਰ ਲਿਖੇ ਨੇ, ਆਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ? ਸ਼ਾਸਤਰ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ 'ਚ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿਖਾਏ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਲਿਖਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਤੇ ਬਿਨਾਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਬਿਨਾਂ ਲਿਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿਖਾਇਆ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ। ਸੋਧੇ ਸਮਰਤ ਸ਼ਾਸਤਰ ਸਗਲ ਸੋਧ ਕੇ ਰੱਖੇ ਪਏ ਨੇ। ਉਹ ਭਾਸ਼ਾ ਸੋਧੀ ਦਾ ਭਾਸ਼ਾ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋਧੀ ਦਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਸੋਧੀ ਦਾ ਅੱਖਰ ਸੋਧੀ ਦੇ ਨੇ, ਅੱਖਰ ਸੋਧਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਅੱਖਰ ਸੋਧ ਕੇ ਭਾਸ਼ਾ ਨਵੀਂ ਬਣਾਤੀ। ਸ਼ਬਦ ਸੱਚੀ ਟਕਸਾਲ ਦੇ ਬਣਾਤੇ, ਸੱਚੀ ਟਕਸਾਲ ਸੋਧਤੀ। ਕੜੀਆ ਸ਼ਬਦ ਸੱਚੀ, ਸੱਚੀ ਟਕਸਾਲ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਸਾਰੇ। ਭਾਸ਼ਾ ਕਿਵੇਂ ਸੋਧਣੀ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਨਵੇਂ ਲਫ਼ਜ਼ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਇਹ ਗਾਹਾਂ ਉਹ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਸ਼ਾਸਤਰਨਾਮਾਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਟਕਸਾਲ ਵੀ ਦੱਸਤੀ, ਟਕਸਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਰੀ ਟਕਸਾਲ ਦਾ ਗਿਆਨ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਆਦਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸ਼ਬਦ ਜ਼ਰੂਰ ਨਵੇਂ ਬਣਾਏ ਨੇ,
ਟਕਸਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਬਣਦੇ ਨੇ ਲਫ਼ਜ਼, ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਦੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ। ਐ ਲਫ਼ਜ਼ ਗਾਹਾਂ ਤੇ ਗਾਹਾਂ ਬਣੀ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਐ ਵਿਦਵਾਨ ਬਣਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। कहूँ वेद विद्या कहूँ काव्य रूपम। ਕਿਤੇ ਵੇਦ ਵਿਦਿਆ, ਕਿਤੇ ਕਾਵ ਰੂਪ ਹੈ। ਕਾਵ ਰੂਪ ਵੀ ਕਵਿਤਾ ਲਿਖਣੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਾਵ ਰੂਪ ਹੈ ਨਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਕਾਵ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਵੇਦ ਵਿਦਿਆ ਸਿੱਧੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਵੇਦਾਂ ਦਾ ਅਰਥ ਸਿੱਧਾ ਉਦਾਂ ਲਿਖਣਾ, ਜਿਵੇਂ ਸ਼ਾਸਤਰ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਸ਼ਾਸਤਰ ਵੇਦ ਵਿਦਿਆ 'ਚ ਨਹੀਂ ਲਿਖੇ ਹੋਏ, ਨਾ ਕਾਵ ਰੂਪ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸ਼ਾਸਤਰ। ਕਥਾ ਕਹਾਣੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਵੇਂ ਕਥਾ ਕਹਾਣੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਦੂਸਰੀ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਹੁੰਦੀ। कहूँ चेष्टाचार चित्र स्वरूपम। ਕਹੂੰ ਚੇਸ਼ਟਾਚਾਰ ਚਿੱਤਰ ਸਰੂਪਮ। ਕਿਤੇ ਚੇਸ਼ਟਾ ਚਿੱਤਰ ਸਰੂਪ ਹੋ ਜਾਣ ਦੀ, ਚੇਸ਼ਟਾਚਾਰ ਚਿੱਤਰ ਸਰੂਪ, ਯਾਨੀ ਸਰੀਰ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਵੀ, ਯਾਨੀ ਜੋਤ ਦੇ ਜੋਤ ਸਰੂਪ ਹੋ ਜਾਣ ਦੀ ਚੇਸ਼ਟਾ ਹੈ। ਆਚਰਣ ਐਸਾ ਹੋਵੇ, ਚਾਰ ਆਚਰਣ ਚਿੱਤਰ ਸਰੂਪ ਦਾ, ਜੋਤ ਸਰੂਪ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਚੇਸ਼ਟਾ ਹੈ। ਜੋਤ ਸਰੂਪ ਹੋ ਕੇ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਨ ਦੀ ਚੇਸ਼ਟਾ। ਸਰੀਰ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਉੱਠ ਕੇ ਜਿਉਣ ਦੀ ਇੱਛਾ। परम कहूँ परम प्राण को पार पावे। ਕਹੂੰ ਪਰਮ ਪ੍ਰਾਣ ਕੋ ਪਾਰ ਪਾਵੇ। ਪਰਮ ਪ੍ਰਾਣ ਕੀ ਨੇ? ਪਰਮ ਪ੍ਰਾਣ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਣ ਨੇ, ਇੱਕ ਪਰਮ ਪ੍ਰਾਣ ਨੇ। ਪ੍ਰਾਣ ਤਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਿਖੇ ਹੋਏ, ਪਰਮ ਪ੍ਰਾਣ ਨੇ ਸਾਡੇ ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ ਆਏ ਹੋਏ। ਉਹ ਵੀ ਸਾਖੀਆਂ ਨੇ, ਪੋਥੀ ਪ੍ਰਾਣ ਬਾਚੀਏ। ਜਿਹੜਾ ਪੋਥੀ 'ਚ ਸਾਖੀਆਂ ਜੋ ਹੈ ਨਾ ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ, ਉਹ ਪਰਮ ਪ੍ਰਾਣ ਨੇ। ਸਾਸ ਕੀ ਦੁਖੀ ਸਸੁਰ ਕੀ ਪਿਆਰੀ, ਜੇਠ ਕੇ ਨਾਮ ਡਰੂ ਰੇ, ਇਹ ਪ੍ਰਾਣ ਸਾਖੀ ਹੈ। ਸਮਝਾਇਆ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ। ਤਰਬਰ ਏਕ ਅਨੇਕ ਡਾਲ ਸਾਖਾ, ਸਮਝੇ? ਇਹ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰਾਣ ਸਾਖੀ ਸੁਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਲੀਜਿਆ ਗੜ ਬੰਕਾ ਭਾਈ, ਦੁਆਬਰ ਕੋਟ ਆਤੇ ਵਰ ਖਾਈ, ਇਹ ਸਭ ਸਾਖੀਆਂ ਨੇ। ਸਾਖੀ ਬਣਾ ਕੇ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਸਮਝਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਇਹਨੂੰ ਪਰਮ ਪੁਰਾਣ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਰੋਇਆ ਰਾਮ ਨਕਾਲਾ ਪਿਆ, ਸੀਤਾ ਲਛਣ ਵਿਛੜ ਗਿਆ। ਰੋਇਆ ਦਹਿ ਲੰਘ ਗਵਾਏ, ਐਸੀ ਦਰਗਾਹ ਮਿਲੇ ਸਜਾਏ। ਦਹਿ ਲੰਘ ਗਵਾਏ, ਰੋਇਆ ਉਹ ਕਦ ਰੋਇਆ? ਉਹ ਤਾਂ ਰੋਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਰੋਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਲੰਘ ਗਵਾਏ ਉਹਦਾ ਤਾਨ ਹੁੰਦਾ, ਜੇ ਲੰਘ ਗਵਾਈ ਤੇ ਬਾਅਦ ਜਿਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਜਿਉਂਦਾ ਆਦਮੀ ਰੋਂਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਮਰ ਗਿਆ ਉਹਨੇ ਕੀ ਰੋਣਾ ਸੀ? ਉਹ ਤਾਂ ਮਰੇ ਦੇ ਬਾਅਦ ਲੰਕਾ ਛੱਡੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਰਾਵਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਦਹਿਸ਼ਤ ਦੀ। ਐਸੀ ਦਰਗਾਹ ਮਿਲੇ ਸਜ਼ਾ, ਫਿਰ ਦਰਗਾਹ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੀ, ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਸਜ਼ਾ ਰਾਮਚੰਦਰ ਨੇ ਇੱਥੇ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਬਚਣਾ ਸੀ, ਇਹ ਗੱਲ ਹੋਰ ਹੈ, ਉਹ ਗੱਲ ਹੋਰ ਹੈ। ਇਹ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਨਾ ਵੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਮਿਲਦੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ। ਗੱਲ ਕੀ ਹੋਈ ਫਿਰ? ਇਹ ਸਾਡੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਆਪਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹ ਗੱਲ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹ ਉਹ ਪੋਥੀ ਪੁਰਾਣ ਹੈ, ਪਰਮ ਪੁਰਾਣ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਜੋ ਆਇਆ ਹੈ ਪਰਮ ਪੁਰਾਣ ਹੈ, ਪੋਥੀ ਪੁਰਾਣ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਰਾਮ ਸਭੇ ਘਟ ਨਾਮ ਬੋਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਾਮ ਹੋਰ ਹੋਊਗਾ ਕੋਈ। ਸਾਡੇ ਰਾਮ ਨੇ ਸਾਰੀ ਰਚਨਾ ਸਾਧੋ ਰਚਨਾ ਰਾਮ ਬਣਾਈ, ਉਹਨੇ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਉਹ ਜਸਰਥ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ, ਜਸਰਥ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਜਸ ਨਾਮ ਚੜਿਆ ਭਵ ਸਾਗਰ ਤਾਰਾ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਜਸ ਹੈ। ਇਹ ਜੋ ਰਾਮ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਣਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਰਾਮ। ਰਾਮ ਕੀ ਹੈ? ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ। ਰਾਮ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇਤੀ, ਰਾਜਾ ਰਾਮ ਨਾਮ ਬੋਰਾ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ। ਕਬੀਰ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਰਾਜਾ ਰਾਮ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ ਮੇਰਾ। ਸਾਡਾ ਰਾਜਾ ਰਾਮ ਦਾ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਹੈ ਸਾਡਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਸਮਾਇਆ ਹੋਇਆ ਉਹ ਹੀ ਰਾਜਾ ਰਾਮ ਹੈ ਸਾਡਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੋਊਗਾ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਲੈਣਾ? ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਣਾ ਲਵੇ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੁਰਾਣੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਆਹ ਪੁਰਾਣ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸਿਮਰਤ ਵੇਦ ਪੁਰਾਣ ਪੁਕਾਰਨ ਪੋਥੀਆਂ, ਨਾਮ ਬਿਨਾ ਸਭ ਕੂੜ ਗਾਲੀ ਹੋਛੀਆਂ। ਲਿਖਤਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਵੀ ਉਹ ਕੂੜ ਹੈ।
ਤੇ ਜੇ ਦੁਬਾਰਾ ਰਾਮ ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਸੱਚ ਦੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕੂੜ ਦੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਸਾਡੇ ਹੋਰ ਗੱਲ ਅਸਲੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਉੱਥੇ ਨਕਲੀ ਸੀ ਕੋਈ। ਇਹ ਅਸਲੀ ਨਕਲੀ, ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਸਮਝ ਆ ਵੀ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਅਸਲੀ ਇਹ ਦੱਸ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਸੱਚ ਆ ਸੀ, ਕੂੜ ਹੋ ਹੈ। ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਅਵਤਾਰ ਵੀ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ, ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਵੀ ਬਦਲ ਕੇ ਲਿਖ ਦਿੱਤੀ। ਹਾਂਜੀ, कहूँ बैठ कुरान के गीत गावे। ਕਹੋ ਬੈਠ ਕੇ ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਗੀਤ ਗਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਨੇ। कहूँ शुद्ध सेखम कहूँ ब्रह्म धर्मम। ਕਹੋ ਸ਼ੁੱਧ ਸ਼ੇਖ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ੁੱਧ ਸ਼ੇਖ ਹੈ, ਸ਼ੁੱਧ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਧਰਮ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ, कहूँ ब्रह्म धर्मम। ਕਿਤੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਹੈ, ਧਾਰਮਿਕ ਹੈ, ਬ੍ਰਾਹਮਣੀ ਧਰਮ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। कहूँ वृद्ध अवस्था कहूँ बाल कर्मम। ਕਿਤੇ ਬਿਰਧ ਬਜ਼ੁਰਗੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਕਿਤੇ ਜੋ ਬਾਲ ਕਰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਜੋ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ। ਧਰਮ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ 'ਚ ਵੀ ਹੈ, ਹਿੰਦੂਆਂ 'ਚ ਵੀ ਹੈ, ਸਿੱਖਾਂ 'ਚ ਵੀ ਹੈ, ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਹਾਂ, कहूँ जुआ स्वरूपम जरा रहत देहं। ਕਿਤੇ ਜਵਾਨ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਜੋ ਜਵਾਨੀ ਹੈ। ਦੇਹੀ ਨੂੰ ਜਰਾ ਰੋਗ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। जरा रहत देहं। ਦੇਹੀ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਜਰਾ ਰੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਰਾ ਰੋਗ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਜਰਾ ਰੋਗ ਹੁੰਦਾ ਝੂਠ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ, ਸੱਚ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸੱਚ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਉਹ ਜਰਾ ਰੋਗ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। कहूँ नेह देहं कहूँ त्याग ग्रहं। ਕਹੋ ਨੇ ਗੇਮ, कहूँ नेह देहं। ਕਿਤੇ ਦੇਹ ਦਾ ਇੱਥੇ ਦੇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਗੇ ਨੂੰ, ਕਿਤੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਮੋਹ ਹੈ, कहूँ त्याग ग्रहं। ਕਿਤੇ ਤਿਆਗ ਹੈ ਸਰੀਰ ਦਾ। कहूँ जोग भोगं कहूँ रोग रागं। ਕਹੋ ਰੋਗ ਰਾਗਮ, कहूँ जोग भोगं। ਕਿਤੇ ਜੋਗ, ਜਿਹੜਾ ਜੋਗ ਹੈ ਨਾ, ਜੋਗ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਜੋਗ ਹੋਣਾ, ਕਿਤੇ ਉਹ ਖੁਰਾਕ ਖਾ ਰਿਹਾ, कहूँ ਕਿਤੇ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬ੍ਰਹਮ भोग। ਗਿਆਨ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਦਾ ਭੋਜਨ ਗਿਆਨ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਜੋਗ ਦਾ ਭੋਗ ਹੈ। ਜੁੜਨ ਵਾਸਤੇ ਭੋਗ ਖੁਰਾਕ ਕੀ ਹੈ? ਗਿਆਨ ਭੋਜਨ। ਹਾਂਜੀ, कहूँ रोग रागं। ਕਹੋ ਰਾਗ ਤੋਂ ਰੋਗੀ ਹੋਇਆ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਰਾਗ ਨੇ ਰੋਗੀ ਬਣਾਤਾ। ਰਾਗ ਦੇ ਰੋਗ ਤੋਂ ਗ੍ਰਸਤ ਹੈ, ਇਹ ਰਾਗ ਦੇ ਰੋਗ ਤੋਂ ਹੀ ਗ੍ਰਸਤ ਹੈ। ਅਦਰਸ਼ਨ ਤੋਂ ਰਾਗ ਦਾ ਹੀ ਰੋਗ ਤੋਂ ਗ੍ਰਸਤ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਬੋਲਦਾ। ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ ਤਾਂ ਹੀ ਖਿਲਾਫ ਹੋਵੇ ਵੀ ਦਸ ਮੁਗਲਾਂ ਤਾਂ ਰਾਗੀਆਂ ਤੋਂ ਖਿਲਾਫ ਹੈ। ਅਸਲ 'ਚ ਇਹ ਤਾਂ ਨਾ ਖਿਲਾਫ ਹੋਵੇ ਕਿਤੇ। ਇਹਦਾ ਰਾਗੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਗੀ ਕਹਿੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਖਿਲਾਫ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਏਡਾ ਬੜਾ ਰਾਗੀ, ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਰੋਗੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ, 10 ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਫਿਰ ਉਹ ਰਾਗ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਉਹ ਛੱਡਣਾ ਨਹੀਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਆਪਣਾ, ਉੱਥੋਂ ਤਾਂ ਰੋਟੀ ਖਾਧੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਰਾਗ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਮੰਨਤਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਡਰ ਹੈ, ਹੋਰ ਗੱਲ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਰੋਗੀ ਹੈ, ਆ ਰੋਗ ਹੈ ਉਹਦਾ। ਰਾਗ ਨੂੰ ਰੋਗ ਮੰਨਿਆ ਹੋਇਆ ਇੱਥੇ। ਹਾਂਜੀ, कहूँ रोग रहता कहूँ भोग त्यागम। ਕਿਤੇ ਰੋਗ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਭੋਗ ਦਾ ਤਿਆਗ ਹੈ। ਖਾਣ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਰੋਗ ਦਾ ਤਿਆਗ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਜਾਂ ਰੋਗ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਦਵਾਈ ਕੀ ਖਾਣੀ ਹੈ? ਦਵਾਈ ਖਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਹੈ ਜਦੋਂ ਜੇ ਰੋਗ ਹੈਗਾ। ਰੋਗ ਰਹਿਤ ਹੈ, ਉਹ ਦਵਾਈ ਦਾ ਤਿਆਗ ਹੈ। कहूँ भोग त्यागम। ਹਾਂ, कहूँ राज साजं कहूँ राज रीतं। ਕਿਤੇ ਰਾਜ ਸਾਜ ਦੇ ਸਹਿਤ ਹੈ, ਕਿ ਜੇ ਰਾਜ ਦੀ ਰੀਤ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਾਜ ਸਹਿਤ ਹੈ, ਟਿਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਮਨ ਟਿਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਥਿਰ ਹੈ ਮਨ। ਇਹ ਰਾਜ ਸਹਿਤ ਹੈ, ਮਨ ਟਿਕਿਆ ਹੋਇਆ। ਜਦ ਥਿਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਮਨ, ਫਿਰ ਰਾਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। कहूँ राज साजं कहूँ राज रीतं। ਅਜੋ ਰਾਜ ਦੀ ਰੀਤੀ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਵੀ ਮਨ ਟਿਕਾਵਾਂ ਕਿਵੇਂ। ਇਹ ਰੀਤੀ ਹੈ, ਨੀਤੀ ਨਹੀਂ। ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਨੀਤੀ ਹੁੰਦੀ, ਇੱਕ ਰੀਤੀ ਹੁੰਦੀ। ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੋਰ ਚੀਜ਼। ਰੀਤੀ ਗੁਰਮਤ, ਕਿਹੜੀ ਵਿਧੀ ਨਾਲ ਮਨ ਟਿਕੂਗਾ, ਇਹ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੈ, ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੂਏ ਤੋਂ ਖੋਣਾ ਕੁਛ,
ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਕੁਝ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ, ਬਾਹਰੋਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਖੋਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨਾ। ਆਪਸ ਦੇ ਜੋ ਪਾਈ ਹੈ ਇਹ ਆਪਸ ਤੋਂ ਪਾਉਣੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਨੇ ਹੀ ਦਾਤ ਆਪਸ ਦੇ ਜੋ ਪਾਈ ਹੈ, ਇਹ ਦਾਤ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚੋਂ ਅੰਦਰੋਂ ਹੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣ ਗਿਆਨ ਨੇ। ਨਾਨਕ ਸਾਕਰ ਮਾਤ ਸਾਹਿਬ ਤੁਠੇ ਜੇ ਮਿਲੇ, ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਤੁਠੇ ਤੋਂ ਮਿਲਣਾ ਨਾਮ। कहूँ पूर्ण प्रज्ञा कहूँ परम प्रीतम। ਕਿਤੇ ਪੂਰਨ ਪ੍ਰਗਿਆ, ਪੂਰਨ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਹੈ, ਪਰਮ ਪ੍ਰੀਤਮ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਜੋ ਪ੍ਰੀਤ ਪੂਰੀ ਹੈ, ਪ੍ਰੀਤ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਹੈ ਅੰਦਰ, ਪ੍ਰੇਮ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਹੈ, ਅਜੋ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਕਿਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੋਇਆ। ਕਿਤੇ ਜੋ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੋਂ ਬਾੜ ਤੋਂ ਰਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਪ੍ਰੀਤ ਪੂਰੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਫਰਕ ਥੋੜਾ ਹੀ ਹੈ। ਹਾਂ, कहूँ आरबी तुर्की पारसी हो। ਕਿਤੇ ਅਰਬੀ ਹੋ, ਅਰਬ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਤਾਂ ਭਗਤ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਬਈ ਸਾਰੇ ਹੀ ਨੇ ਆਦਮੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਨੇ। ਕਿਤੇ ਅਰਬ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਤੂੰ, ਕਿਤੇ तुर्की ਤੁਰਕੀ ਹੈ, ਤੁਰਕਿਸਤਾਨ ਦਾ, पारसी हो। ਕਿਤੇ ਪਾਰਸੀ ਹੈ, ਪਾਰਸ ਦੀ ਖਾੜੀ ਦਾ ਨਿਵਾਸੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਆਦਮੀ ਨੇ। ਬਈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਖੁਦਾ ਵੱਲ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਹੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਚੰਗੇ ਆਦਮੀ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਧਾਰਮਿਕ ਆਦਮੀ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ। कहूँ पहलवी पश्तवी संस्कृति हो। ਕਿਤੇ ਇਰਾਨੀ ਹੈ, ਪਹਿਲਵੀ ਹੈ। ਇਰਾਨ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ, ਉਹ ਬੋਲੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਦੀ, ਉਹ ਬੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਿਆਨ ਸਮਝਣਾ ਨਾ, ਗਿਆਨ ਉਸੇ ਬੋਲੀ 'ਚ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਹਾਂਜੀ, पश्तवी ਪਸ਼ਤੋ ਹੈ, ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨੀ ਨੇ ਪਸ਼ਤੋ, ਪਸ਼ਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗਿਆਨ ਹੈ। ਹਾਂ, संस्कृति हो। ਕਿਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਹੈ, ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਵਾਲਾ, ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸਮਝ ਕੇ ਉਧਰ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ। ਹਾਂ, कहूँ देश भाख्या कहूँ देव बाणी। ਕਹੂੰ ਦੇਸ਼ ਭਾਖਿਆ, ਕਿਤੇ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਭਾਖਿਆ, ਕਿਤੇ ਦੇਵ ਬਾਣੀ। ਦੇਸ਼ ਭਾਖਿਆ ਕੀ ਹੈ? ਦੇਸ਼ ਭਾਖਿਆ ਜਿਹੜੀ ਆਪ ਸੰਸਾਰੀ ਬੋਲੀ, ਮਨਮੁਖਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ, ਹੁਕਮ ਕੀ ਹੈ ਮਨ ਭਾਵਦੇ ਦੇਸ਼ ਭਾਖਿਆ। कहूँ देव बाणी। ਦੇਵ ਬਾਣੀ ਅੰਤਰਾਤਮਾ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਅੰਤਰਾਤਮਾ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ, ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ। ਆ ਜਿਹੜੀ ਆ ਨਾ ਆ ਮੁੰਡੇ ਜੀ ਉਹ ਨਸ਼ਾ ਖਾਂਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਦੇਸ਼ ਭਾਖਿਆ, ਇਹ ਬਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਵੇਦ ਬਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅੰਤਰਾਤਮਾ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹਨੂੰ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਅਸੀਂ ਦੂਏ ਦਾ ਸੰਭਾਲ ਰਹੇ, ਆਪਣਾ ਕੀ ਸੰਭਾਲ ਰਹੇ? ਖਬਰਾਂ ਸੰਭਾਲ ਰਹੇ, ਖਬਰਾਂ ਵਿਗਾੜ ਰਹੇ ਦੂਏ ਦਾ। ਕੀ ਪਤਾ ਵਿਗਾੜ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸੰਭਾਲ ਰਹੇ। ਇਹ ਦੇਸ਼ ਭਾਖਿਆ, ਸਭ ਸਿੱਖਾਂ ਕੋਲ ਦੇਸ਼ ਭਾਖਿਆ, ਦੂਈ ਬਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ। ਅੰਤਰਾਤਮਾ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਸਭ ਦੇਸ਼ ਭਾਖਿਆ, ਬਾਹਰ ਮੁਖੀ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ। ਦੰਗਾ ਪੀੜਤਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ, ਉਹ ਫਲਾਣਾ ਟਿਪਕਾ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ, ਰੌਲਾ ਗੌਲਾ, ਸਭ ਦੇਸ਼ ਭਾਖਿਆ। कहूँ राज विद्या कहूँ राजधानी। ਕਹੂੰ ਰਾਜ ਵਿਦਿਆ। ਰਾਜ ਵਿਦਿਆ ਕੀ ਹੈ? ਆ ਗੁਰਮਤਿ ਰਾਜ ਵਿਦਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਦਿਆ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਰਾਜ ਕਰਨਾ, ਅਬਨਾਸ਼ੀ ਰਾਜ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣਾ। ਕਹੂੰ ਰਾਜਧਾਨੀ, ਦੇਖੋ ਰਾਜਧਾਨੀ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ, ਰਾਜਧਾਨੀ ਹੋ ਬਣ ਗਿਆ ਜਿੱਥੇ ਸੱਚਖੰਡ ਨਿਵਾਸੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੱਚਖੰਡ ਵਸੇ निरंकार। ਨਿਰਾਕਾਰ, ਨਿਰੰਕਾਰ। ਅਸਲ 'ਚ ਨਿਰੰਕਾਰ ਜਿੱਥੇ ਵਸਦਾ ਉਹ ਸੱਚਖੰਡ ਹੈ। ਸੱਚਖੰਡ ਕੋਈ ਵੱਖਰਾ ਥੁਰੀ, ਜਿੱਥੇ ਨਿਰੰਕਾਰ ਵਸਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਨਿਰੰਕਾਰ ਵਸਦਾ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਸੱਚਖੰਡ ਹੈ। ਉਹ ਰਾਜਧਾਨੀ ਨਿਰੰਕਾਰ ਹੈ, ਰਾਜਧਾਨੀ ਹੈ। ਜਦ ਇਹ ਨਿਰੰਕਾਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਆਪੇ ਰਾਜਧਾਨੀ ਬਣ ਗਿਆ। ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਰਾਜਧਾਨੀ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਬੈਠਾ ਉਹ ਰਾਜਧਾਨੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹਿਰਦਾ ਹੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਬਣ ਗਿਆ, ਹਿਰਦਾ ਹੀ ਤਖਤ ਬਣ ਗਿਆ। कहूँ मंत्र विद्या कहूँ तंत्र सारंग। ਉਹ ਮੰਤਰ ਵਿਦਿਆ, ਕੋ ਮੰਤਰ ਵਿਦਿਆ ਐਸੀ ਵਿਦਿਆ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮੰਤਰ ਹੈ, ਮਨ ਮਾਇਆ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠੇ। ਉਹੀ ਦੇਖੋ ਮੰਤਰ ਵਿਦਿਆ ਕੀ ਹੈ? ਆ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਹੈ, ਇਹ ਮੰਤਰ ਪੁਰਖਨ ਕੀ ਜਿਹੜੀ ਬਾਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਮੰਤਰੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਾਰੀ ਮੰਤਰ ਹੈ। ਜਿਹਦਾ ਮੰਤਰ ਹੈ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਆਵੇ, ਮਾਇਆ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੋਵੇ, ਛੱਡੇ। ਮਾਇਆ 'ਚ ਫਸਾਉਣ ਵਾਲਾ ਮੰਤਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਮਾਇਆ ਜਿਹਦਾ ਮੰਤਰ ਹੈ, कहूँ तंत्र सारंग, ਕਹੂ ਤੰਤਰ ਸਾਰੰ, ਕਹੂ ਤੰਤਰ ਸਾਰ ਰੂਪ ਤੰਤਰ ਹੈ। ਹਾਂ। कहूँ जंतर रीतंग, कहूँ शस्त्र धारंग। ਕਹੂ ਜੰਤਰ ਰੀਤੰ, ਕਹੂ ਜੰਤਰ ਦੀ ਰੀਤ ਹੈ। ਜੰਤਰ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਈਦਾ, ਜੰਤਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਇਹਦੀ ਰੀਤ ਹੈ। ਕਹੂ ਤੰਤਰ, कहूँ शस्त्र धारंग। ਕਹੂ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਦੀ ਧਾਰ ਹੈ, ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਦੀ ਧਾਰ ਹੈ। ਬਸ। कहूँ होम पूजा, कहूँ देव अर्चा। ਕਹੂ होम पूजा, कहूँ देव अर्चा। ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਿਆ ਫਿਰ। ਇਹ ਤਾਂ